Hallelujah. 할렐루야. Nice to be here. 만나서 반갑습니다. Especially, I thank you for all of your prayers. 여러분 기도해 주셔서 감사드립니다. This year, this time, this month is very important to me 올해 이번 달을 참 중요한 달입니다. because 2017 September 4th, Park Moksanim came to Sri Lanka. 2017년 September 4th, 이렇게 9월 4일 날 박 목사님 스리랑카 오셨습니다. Exactly, just 7th year we just passed. 그리고 7년이 지났습니다. That was a really great. While the 7 years, we had a great experience. 그래서 우리가 7년 동안 아주 놀라운 경험을 하게 되었습니다. More than 18 or 18, 19 years through our ministry, 우리가 18년, 19년 이런 우리 사역 속에서 we always be looking for some breakthrough or some changes in our country. 그래서 우리가 그 기간 동안 정말 우리나라가 국가적인 변화가 있기를 정말 간절히 소망해 왔는데 Many programs, many our senior leaders they brought to our country. 그래서 많은 프로그램과 많은 좀 영적인 사람들이 우리나라에 왔었어요. That's all not much very effective, but just so and so. 그래서 근데 그 분들이 아주 오셨지만 우리나라에 그다지 큰 변화를 경험하지 못했습니다. But after starting the house of prayer, 근데 우리가 기도의 집을 시작하고 나서부터는 the amazing thing was started in our country. 놀라운 일들이 우리나라에 일어났습니다. I like to share some more experience while this last 7 years, and really I want to thank you for Pastor Park and then his harmonium and then the church, your church. 그래서 우리가 지난 7년 동안 일어난 일을 잠깐 나누도록 하겠습니다. 저희는 정말 우리 박 목사님과 사모님께 진심으로 감사를 드립니다. Before that, we like to see a small video clip. 우리가 그 나누기 전에 잠깐 비디오 클립을 영상을 잠깐 보시겠습니다. Yes. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely gave. Your life, radiant in white, washed and purified. Jesus, have us all. Jesus, have your worth, your due, your song, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus, have it all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Oh, Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it Hallelujah. Because this is almost with a children ministry 지금 우리가 어린이 사역에 대해서 좀 많이 보았습니다. and evangelism. 그리고 전도에 대해서 Because after the
this house of prayer started, this was happened. 우리가 그 기도의 집을 시작하고 나서 많은 전도와 어린 사에게 또 많은 전도를 하게 되었습니다. Mostly freely we able to go enter into the village and preach the gospel and bring the children and make the message and challenge to people. 그래서 우리가 아주 이전과는 다르게 아주 자유롭게 원하는 모든 마을에 들어가서 복음을 전하고 그 마을들을 전도하기 시작했습니다. As I said, our fathers or the senior leaders, they brought many program and many the mighty people to our country, invite for to have a big crusades. 그래서 우리 그 예전에 우리 선배 목사님들이 많은 그런 부흥회를 열고 그렇게 했지만은 그렇게 크다는 그런 열매가 없었습니다. Until 2017, we found is the more opposition, more increase, and Buddhism and their power was increased, and even the Hindu and Islamic powers also increased. But we sinking continue, even though we brought many mighty people. 그래서 우리가 2017년도 그러니까 기도의 집이 오기 전까지는 우리 불교와 힌두교와 그 이슬람교가 점점 더 강성해지고 우리 기독교인들은 점점점 쇠약해져 갔어요. And my wife and we are working for Sri Lanka for the revival. 저희는 정말 스리랑카의 부흥을 위해서 정말 열심히 최선을 다했습니다. We saying we preaching our God is Almighty. 그래서 우리가 늘 선포하기를 우리 하나님은 전능하신 하나님이다고 선포하면서 there is no even shadow for any changes in our country. 그런데 그렇게 우리가 선포하고 나갔지만 어떠한 그 변화의 부흥의 기미가 보이지가 않았습니다. After we start the 24 hours prayer, 그러나 우리 24시간 기도의 집을 시작하면서부터 after we found the one by one is collapsing all the strongholds. 그래서 그 강한 경관진이 하나씩 무너져 내리기 시작했습니다. People open to gospel. 그래서 사람들은 이 복음의 문을 마음의 문을 열기 시작했습니다. People, they are willing to listen. 그래서 이 복음을 듣기 시작했어요. Whatever we do, the program was success. 우리가 무슨 프로그램을 하든지 이 기도의 집을 하고 나서부터 성공하기 시작했습니다. But until 2017 to 2019, we just did a one day, 24 hours once a week, and then from the 2019 we start for the 24/7. 그래서 우리가 2017년부터 2019년까지 24시간 기도의 집을 일주일에 하루씩 했어요. 근데 2019년부터는 24시간 기도의 집을 일주일 내도록 하기 시작했습니다. From 2019 to until now, we do like a 24/7. 그래서 2019년부터 지금까지 계속 24시간 기도의 집을 365일 저희도 하고 있습니다. Still, I feel that's a big challenge. 그래서 아직 그것이 저희에게 굉장히 큰 도전을 주고 있습니다. It's really hard. 이게 정말 힘든 과정이었어요. But however, by God's grace and your prayers, we are really moving slowly and smoothly. 근데 여러분의 기도와 저희 계속 기도의 집을 하면서 아주 천천히 그렇지만 견고하게 계속 진행되고 있습니다. And until now, even in the politically also no changes. 근데 아직까지도 이게 정치적인 변화가 막 변화된 건 아닙니다. But this year became a new president. 올해 새로운 또 대통령이 당선이 되었습니다. But they are communist party. 그 분들은 이제 공산당이 되었어요. But what I understand is, 제가 이해하는 바는 even though we do right or wrong, 그가 옳은 일을 하든 그렇지 잘못된 일을 하든 church 간에 going to move forward and higher. 그렇지만 교회는 계속해서 전진하고 더 높이 날아오를 것입니다. Sri Lanka church will move forward 스리랑카 교회는 더 점점 전진하게 될 것입니다. because I have that kind of confidence. 제가 그런 확신이 있어요. We don't know this president he will make more worse or no, but however, this everything going to turn into church is very positive. 이 대통령이 이게 악한 일을 할지 선한 일을 할지 교회에 대해서 잘 모릅니다. 그렇지만 하나님께서 이 모든 것을 선한 쪽으로 바꾸실 것을 믿습니다. And after that, the prayer started, and then we found the God used our church especially to go to the 25 district to preaching the gospel. 그래서 우리가 24시간 기도의 집을 하고 나서 우리 교회가 25개의 주 각 모든 주에 다니면서 복음을 전하기 시작했습니다. Especially my wife, more than 256, more than 250. The villages we went and we had we preached the gospel. 그래서 이제 우리가 아주 짧은 기간에 250개 마을을 저희가 이제 복음을 전했습니다. And now we moved into the children and teenage ministry now. 그리고 저희가 지금 이제 어린이 사역과 청소년 사역에 지금 중점을 두고 있습니다. We able to model for other churches. 그래서 저희 많은 교회들이 저희를 보고 이게 하나의 모델로 삼기 시작했어요. Because until 2017 we have struggled a lot. 근데 2017
2007년 그 기도의 집이 들어오기 전까지는 정말 우리가 막 고군분투했습니다. After that, we found God one by one, God opening the door. 근데 이 기도를 시작하고 나서 하나님께서 하나씩 문을 열기 시작했습니다. But now we are looking for what is next. 근데 우리가 지금 그 다음 단계는 무엇인가를 저희가 하나님의 도우심을 계시를 기다리고 있었습니다. We are expecting, we are looking and we are waiting for God's new revelation. 우리는 하나님께서 새로운 계시의 문을 여시기를, 새로운 계시를 하시기를 저희는 기다리고 기도해 왔습니다. When I discussed with Pastor Park, 오늘 저희가 우리 박 목사님과 대화를 하면서 he gave one point. 한 가지를 말씀해 주셨는데 I agree with that. 제가 그것을 참으로 동의합니다. Especially that we have to protect our church children. 그래서 특별히 다음 세대를 준비시켜야 한다는 Young 말씀, people. 아주 젊은 세대를 준비시켜야 한다는 I agree with 말씀을 제가 동의를 했습니다. However, from the last year, we are highly focusing children and teenagers. 그래서 우리가 작년부터 하나님께서 저희를 어린이들과 청소년들을 이렇게 집중적으로 전도하고 교육하도록 저희들을 이끌어 오셨습니다. We able to meet many children. 그래서 우리가 많은 어린아이들을 만나게 되었습니다. And we went like 200, I told you more than 256 villages we went. 그래서 우리가 256개의 마을을 저희가 갔는데 Whenever, when I go to some district and when I meet the pastors, 제가 그 지역의 목회자들을 만났을 때에 they say, Pastor, your wife and the team came and did the ministry. Now we have their house church or we have now ministry in there. From that village, the people coming to our church, that was amazing. 목사님, 당신의 아내와 당신의 교회에서 전도팀이 와가지고 그 마을에 전도를 하고 돌아가고 나서 그 마을이 교회가 되었습니다. 교회가 되거나 아니면 하우스 처치가 되거나 아니면 그곳에 있는 사람들이 다 우리 교회에 나오기 시작했어요. After Korean House of Prayer enter our countries, I think the heaven was open. 우리 기도의 집이 우리 나라에 들어오고 나서 정말 하늘 문이 열린 것입니다. I had remember when Pastor coming when he coming to our country. 제가 기억하기로는 우리 박호정 목사님 들어오셨을 때 우리나라에 Pastor Park said, the Satan told, "Are you coming here?" 그래서 사탄이 이제 박호정 목사님께 말했어요. 너 정말 여기 왔어? 이렇게. Am I right, Pastor? 그렇게 말씀했죠. Are you 예. coming? 그래, 너 지금 네가 온 거야? Of course, our mission done. 그래서 우리 정말 이제 우리 사명이 지금 진행되고 선교가 The 진행됐습니다. final day, Pastor Park told, he felt the heaven is open. 그래서 박 목사님 그날 오신 날에 그 하늘이 문이 열리는 것을 느꼈다고 말씀하셨어요. You know, I am also pastor. No? 저도 지금 목회자인데 You think I believe that? 제가 그걸 믿겠어요? No. Maybe you believe. Pastors never believe those things. 그러니까 성도들은 믿는데 목사들은 안 믿어요 그런 말을. But I said amen. However. 근데 어쨌든간 믿지는 않았지만 그냥 아멘이라고 했어요. But now I understand. 근데 제가 지금 알게 되는 Really 거는 heaven open. 정말 하늘 문이 열린 것입니다. God is started working in Sri Lanka. 하나님께서 이 스리랑카에서 일을 하셨습니다. And I think we have to now move. 근데 우리가 지금 더 나가야 돼요. Today also Pastor Park said, please you send the missionaries to out of the country. 그래서 오늘 박 목사님께서 말씀하시기를 우리나라에서 선교사들을 외국으로 다른 나라로 보내라 이렇게 말씀하셨어요. Same as I said amen. 그래서 제가 동일하게 아멘했어요. I know it's a big work. 근데 이게 정말 큰 사명이죠. It's not an easy task. 그 이제 이게 쉬운 사명이 아니에요. But I believe God will do that. 근데 이게 제가 믿는 것은 하나님이 그 일을 하실 거라는 거예요. Amen. 아멘. I like to bring one scripture. 제가 짧게 하나님의 말씀 한 구절만 This 믿겠습니다. scripture, I think, while this house of prayer starting, more than 500 or more than 600 times I preach all over the Sri Lanka. Sorry? More than 500 times I preach this same verse. 제가 이 메시지를 500군데에서 500군데 이상 설교했어요. 이걸 가지고. Because they listen or no, I don't care. 듣든 말든지 간에 저는 But I 상관없습니다. preach this verse. 그래서 저는 이거를 설교를 했습니다. You also have to listen. 그것도 여러분께서 좀 들어주시기 바랍니다. Okay, that's a book of Isaiah, chapter 62, verse 6. 이사야서 몇 절요? Chapter 62, 62장 verse 6 and 7. 62장 You are ready to listen? 6절 7절. Yes.
I like my wife reading is better. 제가 읽을게요. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. He is saying, I have posted the watchman. 하나님께서 말씀하시기에 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세웠다고 하셨어요. We are watchmen. 우리가 파수꾼인 Would you like 것입니다. to say amen? 여러분 아멘 하시겠어요? If we sleep, we are going to face a big trouble. 근데 우리가 자면 문제가 심각해집니다. If you want to sleep, you please wake up somebody and you can sleep. 여러분 잠자고 싶으시면 다른 사람 깨워놓고 잠을 If you 자시라고요. don't wake up somebody, please you don't sleep, you are in trouble. 다른 사람이 깨우기 전에 여러분 절대로 잠 주무셔서는 안 Somebody 됩니다. have to watch. 어떤 사람이 반드시 파수하게끔 하고 여러분 주무셔야 Somebody have 됩니다. to cry out day and night. 어떤 사람이 밤낮으로 기도하게 하는 그 사람을 세우셔야 해야 돼요. Until Jesus coming, this is our main job. 예수님이 다시 오시기까지 우리에게 이게 가장 중요한 일입니다. Whatever you gather is useless if you are not watched very properly. 여러분이 모이는 거 좀 필요 없어요. 만약에 우리가 파수하지 않으면 모이는 것도 필요 없습니다. Yeah, whatever you receive, that's all Satan can steal. 여러분께서 하시는 모든 것을 사단이 훔쳐갈 수 있습니다. Because we have the main key job. 우리가 아주 중요한 일이 있는데 Because after starting in Sri Lanka, the day and night prayer, 우리가 스리랑카에서 밤낮으로 기도하는 것을 시작했을 때에 I found the clear changes. 정말 완전하게 다른, 완전하게 확실하게 차이가 나는 그런 변화를 겪기 시작했어요. Continually, we found the people coming out of the myths and the culture. 계속해서 사람들이 이 미신과 잘못된 우상 숭배에서 벗어나기 시작했습니다. But people are coming to church. 사람들이 교회로 몰려오기 시작했어요. When I go, I heard always the church is growing. 제가 어느 지역을 가든지 간에 교회가 막 성장하는 걸 보고 있습니다. But still, what we expect not that level happen. 우리가 정말 이게 원하는 수준인데 그 레벨은 아직까지 오지 못했습니다. But the people are coming. 근데 사람들은 교회로 일단은 모여들기 시작했어요. When I go pastor, every week coming new people. 어느 교회를 가든지 목사님들이 말해요. 목사님, 우리 교회에 매일 새로운 신자들이 와요. Or every week or every month, definitely new people coming to church. 우리 교회 매주, 매일, 매달 새로운 신자들이 옵니다. 3 years before, 3년 전에 in our country situation is, 우리나라 이 상황이 the Bible school student was reduced. 바이블 스쿨 신학교 학생들이 굉장히 줄어들고 있었는데 Church, everything was stuck. 이게 이 교회가 완전히 이게 정체가 된 거예요. Just everything like a stop. 모든 것이 막 멈춘 상태 같은 But 거. after we start to continue to pray, 근데 그렇지만 그럼에도 불구하고 계속해서 기도를 했습니다. now there are many full-time students they committed into the Bible school. 그래서 지금 막 바이블 스쿨 신학교에 막 학생들이 지금 넘쳐나는 상태가 There are many 됐어요. lay leaders they came. 그래서 아주 평신도 사역자들도 많이 일어나고 I don't know the word is right or wrong, the lay leader, but however they are committing for to serve the Lord. 그래서 좀 평신도 성도들까지 와서 막 사역을 하기 시작했어요. Yeah, very clear. Day and night is our job. 그래서 우리가 밤낮으로 기도하는 것이 우리의 임무인 According 것입니다. to my understanding, 제 이해하는 바로는 everyone have to dedicate or commit it, take a decision at least once a week, at least one night or more than 3 hours have to commit it and have to come to church and pray. 제가 이해하는 바는 모든 성도가 일주일에 하루 종일 기도하든가 밤새도록 기도하든지 아니면 최소한 3시간씩은 이렇게 헌신해서 기도하셔야 합니다. Then we are going to experience the miracle. 그러면 우리가 기적을 경험하게 될 More 것입니다. than what we expect, what we thinking God is doing. 우리가 생각하는 거, 우리가 계획하는 것보다도 더 하나님께서 일하실 것입니다. Now we are in the stage of the experiencing our country. 지금은 우리가 지금 경험하고 있는 그런 시점에 지금 와 있어요. 그런 The 것들을. many people they're willing to go to overseas and serve the Lord. 그리고 우리나라의 많은 사람들이요, 저 외국에 나가서 하나님을 섬기고 싶어해요. The many people they went to do the labor job to serve the housemaid, but they have passion for
to preach the gospel, and they are praying in that house. 그런데 우리나라 사람들이요 많은 나라에 지금 가 있고 그 사람들이 노동을 하기도 하고 어쩌면 또 이제 가정부로 일을 하기도 해요. 근데 그 사람들이요 예수님을 전하겠다는 마음으로 불타고 있어요. We every time we pray until the last 3 months ago for the each prayer request like 6 weeks. It's been 42 days we pray. 그래서 우리가 계속하게 이제 한 기도 제목을 7 weeks, 그러니까 7주, 6 weeks. 6주씩 이렇게 기도를 계속해 왔습니다. 한 기도 제목에 6주씩. 3 months ago we changed like 7 weeks we are going to pray for the each prayer request. 근데 우리가 3개월 전부터는 한 기도 제목을 이렇게 7주씩 동일한 기도 제목 계속 기도하고 있습니다. And those who are coming to church they will pray in that way. 그래서 교회 오는 모든 사람들이 다 그 기도 제목 하나를 가지고 계속 Especially 기도하는 거예요. who committed their life to pray for the full time, they do that. 그래서 이제 풀타임으로 이제 자기의 기도에 헌신했던 분들은 그 기도 제목으로 계속 하고 있어요. But one thing is very clear. 제가 한 가지 확실한 것은 God is very faithful and God is answering. 하나님께서 아주 성실하시게 응답하시고 계시다는 사실입니다. Now we have big hope. God, next year, this year, next year, we are going to experience the big harvest in our country. 제가 확신하건대 올해와 내년에 굉장히 큰 추수를 경험하게 될 것이라는 Whatever the 것입니다. situation, people will come to church. 상황이 어떤지 간에 어떻게 하든지 간에 사람들은 교회로 몰려오게 될 More 것이에요. than 50% will come to church. 제가 하고 나는데 50% 이상이 교회로 올 거예요. The great miracle will happen. 놀라운 그 기적이 일어날 것입니다. Strongholds will melt down 그리고 강력한 경관진이 녹아내릴 거예요. because now I didn't last 2 years I didn't analyze or I didn't check with other churches. 제가 이번 2년 동안 이렇게 다른 교회에 대해서 별로 분석을 하지 않았는데 2022 and finally we checked like more than 100 churches that 24 hours prayer once a week they pray. 그래서 2022년도만 보더라도 2022년도에 100개의 교회가요 24시간 365일 24시간 기도회를 했어요. 2 churches doing 24/7 in our country. 그러니까 두 개의 교회는 24시간 7일을 하는 그러니까 365일 하는 교회 두 개의 교회는 있었고 More than 5 churches they tried, but 2 churches is doing 그러니까 continuously. 5개 교회가 이제 365일 24시간 기도하는 걸 이제 시도는 했는데 다 못하고 이제 두 개의 교회만 이제 성공을 I 했습니다. believe God answering our prayers. 하나님께서 우리의 기도에 응답하실 것입니다. Our pastors are moving for the missions. 우리 목사님들이요 이제 계속 선교하고 복음 전하는 일을 열심히 내고 있습니다. I think many pastors they went to India. 많은 목사님들이요 인도로 갔어요. They went to other countries. 많은 우리 나라 많은 목사님들이 다른 나라로 막 가셨어요. Middle East they went. 그 중동으로 가셨습니다. They went and they pray and they came back. 그리고 그분들이 기도하려고 가신 거예요. 기도하고 다시 돌아오신 거예요. And they preached the gospel. 그럼 또 복음을 전하러 갔어요. This was not happening before. 이게 전에는 없던 일입니다. We thought 1980s was a revival we are experiencing. 1980s. 우리가 1980년도에 리바이벌, 그러니까 부흥을 경험했다고 생각했는데 But 2000 when we check, we are less than 1% Christian percentage. 2010년도인가 그때 이제 보니까 기독교인이 1%도 안 되는 거예요. We were really surprised. How come? 그러니까 1980년대 우리가 막 부흥을 경험했는데 이게 도대체 어떻게 된 것인가? Now totally different. 근데 지금은 완전히 달라요. The 2020-22 is a more different. 2020년과 22년도는 또 점점점 더 달라지고 있습니다. I hope so God will do the great thing. 하나님께서 아주 위대하고 놀라운 일을 행하실 I 것입니다. hope so you will pray continue. 여러분께서 계속 기도해 주실 것을 믿습니다. I will be especially the Korean church will be like for the light for the whole world. 그래서 한국 교회가 전 세계를 향한 이게 등불이 될 것입니다. Because you are the example, you are the model to us. 여러분이 우리의 모델이 되십니다. 전 세계 모델이 되십니다. Just really we are following you. 저희는 여러분들을 이렇게 따라가는 거예요. Not only Sri Lankan people, all over the people they speak about the Korean church 우리 and prayer. 스리랑카뿐만 아니라 전 세계가 한국의 기도에 대해서 말하고 그걸 좀 따라가고 모델로 삼고 있습니다. Please keep your passion continually. 그래서 여러분의 그 열정을 계속 유지해 주십시오. Yeah, especially I can see the many youngsters in this church. 그리고 제가 이 교회에 많은 젊은이들이 있는 것을 봅니다. 청년들. When I go to other churches, really I didn't see much. 제가 다른 교회 가 보니까 이 청년들이 별로 When 없어요. I go some churches, all are elder, all are like over 60 ages people. 그러니까 제가 다른 교회 가 보니까 그 성도들이
굉장히 그 노인들이 많아요. That was very sad. 굉장히 좀 슬펐습니다. I hope so the great revival we are all going to have. 근데 정말 하나님께서 우리 모두에게 위대한 그런 부흥의 시대를 주실 것을 믿습니다. I like to pray with you now. 여러분과 함께 같이 기도하고 I 싶습니다. hope so the music team will come and help us. 뮤직팀이 좀 나와서 좀 Worship team, 조금만 도와주십시오. Yeah, shall we stand and shall we pray? 여러분 잠깐 우리가 기도를 하겠습니다. First shall we pray for the revival in this nation, 첫 번째는 우리가 이 대한민국의 그 부흥을 위해서 한번 기도했으면 especially 좋겠습니다. among the youngsters. 특별히 이 청년들이 좀 부흥되도록 청년들이 주께 나오도록 Shall we cry out to the Lord? 우리 하나님께 좀 부르짖읍시다. If you are strong, 여러분이 강하시면 we are strong. 우리도 강해질 것입니다. That's how God kept now. 지금 하나님께서 그렇게 역사하셨어요. Then always we expect you are becoming a more stronger. 그래서 우리는 여러분이 점점 더 강해지기를 원합니다. Shall we pray? 여러분 Shall we 기도하겠습니다. cry out? 여러분 우리의 Shall we 기도를 raise our hands? 손을 들고 한번 Shall we 기도하겠습니다. ask our God to 하나님 우리 send the great revival? 하나님이여 우리에게 은혜를 베푸소서. Shall we ask Thy kingdom come to this country? 하나님이여 하나님 나라가 이 땅에 임하게 하여 They 주옵소서. happen the great things. 놀랍고 위대한 일이 이 땅에 일어나게 하여 Hallelujah. 주옵소서. Hallelujah, Master. 할렐루야, 할렐루야, Hallelujah. Father, we pray in 주님 the name of 감사합니다. Jesus. 주님 이 Father, 땅에 we 놀라운 pray in the 일들이 name 일어나게 of 하소서. Jesus. 놀라게 Please, Father, your mighty power come. 청년들이 Father, Thy 주님의 kingdom 뜻에 come. 나오게 하여 Father, 주옵소서. Thy will be 주님 앞에 done on 다시 here 한번 in 이루어 Korea. 나오게 Father, 도와주시오. as it is in heaven, Master. 청년들 가운데 Father, 역사하시고 all 임하여 the strongholds we 주옵소서. break in the name of Jesus. All the strongholds we break in the name of Jesus. 무너질지어다. All the strongholds we break in the 강한 경관진들은 물론 All the 무너질지어다. strongholds. Father, we praise you. We worship your mighty power come, Master. Your mighty power come, your mighty anointing come. Your mighty anointing come. Father, you touch each and every one, Father. Please, Master, you touch each and every one. Your mighty power, Master. Your mighty power. Your mighty power. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Master. Please, Father, you touch. Father, Thy kingdom come. Father, Thy kingdom come. Father, Thy will be done, Father. Thy will be done as it is in heaven. Father, Thy will be done as it is in heaven, Master. Father, your mighty power anoint each and every one, Father. Father, we praise you. Father, we praise you, Master. We praise you, Master. Father, we give all glory. We give all glory, Master. Father, Thy kingdom come. Thy kingdom come. Father, Thy kingdom come. Father, we pray that Ulambara Karashi Kantara Tira Tirande Elan Shekam Bharata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we praise you. Father, we praise you. Father, we blessing our young people. 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 Father, let them come. Father, let them come. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Master. Father, we praise you. We praise you, Master. Your mighty power come. Father, you touch this nation. You touch this nation. Father, we bless in the name of Jesus, Father. We bless this nation in the name of Jesus. Father, we bless this nation. All the president and everyone. Father, we thank you for this church. Father, we praise you. Father, we praise you. We worship you. We worship you, Master. We worship you, Master. We worship you, Father. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shall we pray for Sri Lanka? 여러분 이번에는 스리랑카를 위해서 한번 기도하겠습니다. Especially shall we pray for to be more strong in Sri Lanka house of prayer? 스리랑카의 기도의 집이 더 강건해지도록 기도해 주십시오. Shall we ask God send the more young people, 하나님께서 더 많은 청년들을 보내주시도록 more dedicated, committed people?
더욱 하나님께 헌신한 자들을 보내주시도록 I strongly believe, I understand, if house of prayer is strong enough, the country is strong enough. 제가 강하게 믿는 것은 기도의 집이 강건하면 우리 나라가 강하여질 것이라는 것입니다. House of prayer be first strong. 그래서 우리의 기도의 집이 강건해지도록 강하여지도록 기도해 Please 주십시오. pray for Sri Lanka and revival. 하나님 제발 우리 스리랑카를 위해서 스리랑카의 부흥을 위해서 기도해 주십시오. Shall we raise our hands and shall 우리가 we pray? 두 손을 들고 하나님 앞에 기도하겠습니다. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we commit Father our country. 주님이 Father, we 올려라 ask Father in the mighty name. 주님의 이 시간에 Please, 기도합니다. Father, you 하나님 bless our 경배합니다. country. Father, you pour your 스리랑카를 Holy 향하신 Spirit 여호와의 down. 인자심과 Father, 은혜와 you pour your 사랑하심을 Holy Spirit. 아버지 Father, 기억합니다. thy kingdom 하나님의 come to Sri 성령의 Lanka. 기름 부으심 Father, you rise 성령 the 하나님여 missionary. 임하소서 Please, 하나님 Master, you 나라가 이 listen. 스리랑카 땅에 Father, you 임하게 하여 bless the house of 주옵소서 prayer. Father, make 하나님 it 나라가 strong, 스리랑카 make it 땅에 임하게 holy, 하여 make it 주옵소서 righteous. Father, you bless Father house of prayer. Please, 하나님 Father, 기도의 you 집을 bless. 강건하게 하여 Send more 주옵시고 people, Father, 하나님 pour the 기도의 집에 더 gates, 많은 사람들이 pour the 기도로 building, 헌신하고 pour the 나오게 하여 river, 주옵시고 letting place. 하나님 더 많은 청자들이 Please, 헌신하며 Master, 나오게 we ask you, 도와주옵시고 Master. 하나님의 We 기도의 집에서 ask you, 강건하게 Almighty. 주님 앞에 나 Father, 기도로 we 나가게 commit it 하여 into your hand. 주옵소서 We 하나님의 praise you, 열게 도와주시고 Master. 하나님 나라가 We 그 praise 땅 you, 스리랑카 Master. 땅에 임하게 We 하여 praise you, 주옵소서 Master. 할렐루야 Father, we 마스터 thank you. 하나님을 주님을 Father, we pray 찬송합니다 for 주님을 please, 경배합니다 Master. 주님의 Father, we 영광을 thank you. Father, you pour your Holy Spirit. 주님의 성령을 Father, thy kingdom 부어주옵소서 come. 주님의 Father, 나라가 thy kingdom come to Sri 임하소서 Lanka. 주님의 나라가 Father, 스리랑카 thy 땅에 임하게 kingdom 하여 come to Sri Lanka. Thy 주옵소서 주님의 kingdom 나라가 come to 스리랑카 Sri 땅에 임하게 하여 Lanka. Thy 주옵소서 will be done 하나님 as it is in 감사합니다 heaven, 주님의 Father. 천국의 Father, thy 문이 will be 열리고 done, Father, 하나님 in Sri Lanka 나라가 as it is 스리랑카 in 땅에 임하게 heaven. 하여 주옵소서 Father, we believe you. We 하나님 우리가 trust 주님을 you. 신뢰합니다 Father, you bless all 주님을 churches. 경배합니다 Let all 주님을 churches 믿습니다 rise. Let 스리랑카 all 땅에 churches 임하여 shine. 주옵소서 Father, we pray, Father, to send more praying people. 하나님 더 기도하는 Father, let continue 자들을 to 보내어 day and 주옵소서 night. 더 기도를 Please, 헌신하게 Father, you 하시고 pour your 기도의 Holy 영을 Spirit. 부어주시고 Father, 성령을 you pour your Holy 부어주옵소서 Spirit. 하나님의 Father, 스리랑카 you pour your 땅에 Holy 역사하여 Spirit. 주옵소서 Father, you pour 기도의 your 영을 Holy Spirit. 부어주옵소서 기도의 Father, 사람들을 you pour your Holy 보내소서 Spirit. 기도의 사람을 일으켜 세워주옵소서 Father, we 하나님의 pour your Holy 역사하여 Spirit. 주옵소서 Please, Master, you pour. 하나님의 기도의 집이 더 Father, you bless, 강력하게 세워지게 하여 Father. Father, you 주옵소서 anoint 우리나라가 our 하나님을 country. 경배하는 민족 Father, 되게 we 하여 anoint 주옵소서 our country. 우리나라 하나님만을 Father, we 경배하는 bless. 민족 되게 하여 We ask, 주옵소서 Father, your 예수의 mighty 피로 power 덮어주옵소서 come. 하나님의 All the 성령의 evil 기름 strongholds 부으심이 in the name 강력하게 of Jesus 스리랑카 we 땅에 pray. 나타나게 All 하여 the strongholds 주옵소서 we break in the name of Jesus, 모든 Father. 사단의 All 이 the 격관지를 strongholds we 예수 break in 이름으로 the name of 멸하노라 Jesus. 예수 이름으로 Father, 멸하노니 no more, all the spiritual 무너지지 forces 않아 of evil 예수 in the 이름으로 world. 이 스리랑카의 We bind 이 and we 우상축의 chase in 이 the name of Jesus, 격관지들은 Father. 예수 이름으로 Father, 멸하니 we pray in the name of 무너지지 Jesus. 않아 무너지지 않아 We pray in the 무너지지 name 않아 of Jesus, 무너지지 않아 Father. 예수 이름으로 Pray in the 멸하니 name of Jesus, 예수 이름으로 Father. 멸하니 Father, we believe you. We trust you, Master. 주님의 주님을 We trust you, 신뢰합니다 Master. 주님을 We believe you, Master. You are 경배합니다 sending the great revival, Master. 하나님이여 우리에게 Hallelujah. 놀라운 가운데 부흥을 Hallelujah. 보내시옵소서 Hallelujah, Master. 할렐루야 Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus 할렐루야 Hallelujah. Worship your Hallelujah, name Master. Worship your name Hallelujah. Thank you, Heavenly Master, for this wonderful time. 하나님이여 이 놀라운 시간에 인하여 주 앞에 감사드립니다 Father, thank you so much, Father. You bless us to be with the family, Master. 하나님이여 주님께서 이제 한 가족으로 이곳에 모여서 기도하게 하신 것을 감사드립니다 Father, you are strong enough, faithful to answer all prayers, Master. 하나님께서는 신실하셔서 하나님이여 우리가 한 모든 기도를 들으시고 이루어 주실 것을 믿사옵나이다. Father, I ask you, Father, continue, Father, you pour your anointing to this church, Master. 하나님의 계속해서 하나님의 기름 부심이 이 더크로스 교회에 넘치게 하여 주옵소서. Father, you bless all the members, Master. 모든 교인들 성도들에게 임하여 주옵소서. Master, especially use the Pastor Park and his team, Father, wonderfully for the all over the world, Master. 하나님의 그리고 이 박호정 목사님과 이 팀들을 더 기름 부어 주셔서 이 대한민국뿐만 아니라 전 세계를 위해서 사용하여 주옵소서. Father, use them, Father, to lighting the nations, Father. 하나님이여 이 전 세계를 향한 아버지 하나님의 등불로서 사용하여 주옵소서. Father, wherever you speak, Father, let fire to blow them, Father.
하나님의 이 종이 어디에서 하나님 말씀을 증거하든지 간에 그 하나님의 성령이 불과 같이 임하여 주옵소서. Father, especially I thank you, and Father, I ask you anointing for the young people who is worshiping day and night here, Master. 하나님 아버지 특별히 이 교회에서 밤낮으로 찬양하는 청년들을 축복합니다. Father, you protect them from all the evil things. Father. 하나님 이들을 모든 흑암의 권세로부터 보호하여 주옵소서. Father, you send more young people to hear, Master. 하나님 더 많은 청년들을 이 교회에 보내 주시옵소서. Father, let Father to everyone, Father, to be fire, Father. 그리고 모든 청년들이 아버지 성령의 불로 충만케 하여 주옵소서. Father, is there someone, Father, they're crying or with the worries? Please, Master, I ask, Father, you touch them and heal them and strengthen them, Father. 예, 하나님이 지금 이 시간에 아마 아픔으로 인해서 고통으로 부르짖고 있는 사람도 있는데 하나님께서 만져 주시옵소서. Father, I pray for the Sri Lanka church also. Oh, Father, you anoint the church. 하나님은 지금 스리랑카 교회 모든 교회에 성령으로 기름 부어 주옵소서. Father, let all the churches be, Father, shine and continue to preaching the gospel and day and night to pray, Master. 하나님 아버지 스리랑카 교회가 밤낮으로 기도하고 또 항상 전도하는 교회가 되게 하여 주옵소서. Please, Father, you pour your anointing. Master. 하나님 스리랑카 모든 교회 성령으로 기름 부어 주옵소서. Father, we thank you, Father, you gave this wonderful time to worship you and to listen your word, Father, with the family. 하나님 우리가 이곳에서 함께 기도하고 찬양하는 이런 놀라운 시간을 갖게 해주셔서 진심으로 감사드립니다. Thank you, Master. We pray in Jesus' name, Father. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 할렐루야. 우리 두 분에게 다시 한번 큰 박수로 감사드리겠습니다. 아멘. 할렐루야. 네, 우리 기도 1부하고 또 이렇게 1부에 2부를 하겠습니다. 할렐루야. 예, 우리 말씀 잠깐 나누고 우리 이어서 좀 계속 기도했으면 좋겠어요. 자, 오늘 함께 보실 말씀 우리 누가복음 같이 보겠습니다. 누가복음 우리 22장 43절 44절. 지난주 우리 계시록 5장 8절의 말씀에 이어서 저희가 이 말씀을 함께 나눈다고 보시면 되겠습니다. 자, 우리 같이 함께 읽습니다. 시작. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땅이 땀에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 아멘. 예, 우리는 지난 시간에 금대접 그리고 그 금대접에 가득 찬 이제 꽉 차서 마치 보좌에 붓기 위에 보좌로 올라가는 듯한 주님께서 마지막 때에 일으키는 거대한 두 운동, 검은고 월십과 예배 그리고 향이 가득한 금대접. 이는 성도의 기도라. 한번 크게 따라해보세요. 예배와 기도운동. 또 한번 크게 예배와 기도 외에는 답이 없다. 또 크게 따라해 보십시다. 어려울수록 눌릴수록 문제가 있을수록 기도하자. 예배하자. 그게 답인 거 믿습니까? 예, 우리 스리랑카의 놀라운 일 기독교 0.78% 지금 7, 8년 만에 잘된 어려운 지역은 3, 4% 정말 열린 곳은 10% 가까이 그리고 어느 정도 되는 데는 6, 7% 이렇게 올라온대요. 그리고 계속 불신자들이 들어오고 있다고. 아까 식당에서 그런 얘기예요. 이제 올해 지나고 내년에 자기들의 꿈은 이제 10%, 15%를 꿈꾸고 그리고 3년에서 5년 안에 우리 한국처럼 한국이 지금 뭐 줄었니 어쩌니 해서 18% 우리 한국에 한참일 때 25% 한국 같은 나라가 되기를 꿈꾼다. 할렐루야. 그러면서 지금 이제 기도하면서 놀라운 돌파들이 일어나고 거기 있는 목사들이 인도에 가서 복음을 막 전하는 일이 생기고 중동 지역 가서 기도 여행을 하고 돌아오고 옛날에는 우리가 선교지고 우린 도움받아야 되고 우리는 막 눌려 있고 이랬던 나라에서 지금 밖으로 나가기 시작했어요. 제가 우리 샤시 목사님하고 지난번에 우리 중보팀들하고 함께 갔었을 때 샤시 목사님과 이 얘기 저에게 하다가 그분이 이런 얘기 하더라고요. 우리 스리랑카가
선교할 거라고. 그러면서 지금 본인 교회나 이렇게 뜨겁게 기도하는 교회에서 중동 지역으로 영어 선생으로 또 이렇게 가사 도우미로 갔는데 그들이 신실한 크리스찬이라고. 그러면서 우리는 작은 나라고 아직 힘이 없지만 우리는 선교할 거라고. 근데 제가 그 말씀을 들을 때 한 번도 생각지 않은 놀라운 지혜와 계시가 이렇게 띵 하고 왔어요. 그건 어떤 것이냐면 기본적으로 선교하는 사람들과 선교에 대한 신학적 패러다임은 하이컬처에서 무조건 선교는 로우컬처로 흘러가는 것이다. 이렇게 해왔고 이런 건 줄 알았어요. 근데 그분이 그 얘기를 막 하시는데 처음에는 와닿지 않는 거예요. 이 나라에서 이제 막 발돋움하고 있고 뚫어가고 있는 나라인데 그 나라를 돌다 보면 나라가 아직 어렵고 형편없고 아직도 힌두와 이슬람과 불교가 막 부들부들한데 그러니까 막 나간다고 하니까 그리고 또 이렇게 가사 도우미로 가고 일꾼으로 간다고 하니까 처음에 그 얘기를 꺼내실 때는 우리 한국에 와 있는 근로자들 생각나면서 불법 체류자 막 이런 분들 떠오르면서 그런 수준의 사람들이 어떻게 선교를 할까? 그래서 이게 안 와닿는 거예요. 그냥 긍정적으로 저 역시도 막 아멘 그렇게 되면 좋지요. 아멘. 근데 이게 저희가 일주일 같이 5, 6개 도시를 산 넘고 물 넘고 낭떠러지 지나고 막 이렇게 돌면서 간간히 그 얘기를 계속 하시는데 한순간에 성령께서 제 눈을 확 열어주시는 거예요. 그러면 주님이 너 나만을 변화시켰던 그 계집종이 기억나냐? 다니엘도 포로였고 요셉은 아예 노예였고 너 그들이 기억나냐? 내가 이민족을 통해 그렇게 할 것이다. 그러면서 갑자기 제 눈이 열리면서 성경은 하이컬처에서 로우컬처로 흘러간 게 아니고 로마라고 하는 지배국가와 대제국을 식민지이자 짓밟혔던 유대인들이 올라가서 뚫어낸 것입니다. 그러면서 제 눈이 확 열리면서 이들이 정말 기도의 사람이 되고 하나님의 성령에 붙들려서 그런 목적으로 간다면 주인을 치료하고 주인의 집에서 성령의 강한 임재가 오게 하고 그러면 가능하겠구나. 할렐루야. 가정교사로 가고 영어 선생으로 가고 가사 도우미로 가고 스리랑카 사람들이 그렇게 가기 시작하는데 특별히 이 기도하는 교회 사람들이 그런 마음을 품고 나가기 시작했다는 거예요. 그래서 처음에는 별로 와닿지 않았는데 이들이 진짜 기도를 경험하고 살아계신 하나님을 경험하고 부흥을 경험해 그 부흥의 영을 갖고 간다면 그런 사람이 간다면 뭐 하이컬처건 로우컬처건 무슨 상관이 있겠는가. 나아만을 살린 그런 그 부잣집에 병들어 죽어가고 이러는 자들에게 예수의 이름으로 기도해서 살리고 치료하면 그들이 예수께 돌아올 줄로 믿습니다. 그러면서 자연스럽게 생각한 게 뭐냐면 우리 한국의 선교인 거예요. 30년 전 거의 40년 전에 한국은 그럼 하이컬처였는가? 우리는 전 세계가 웰컴하는 나라였는가? 아니죠. 어디 있는지도 모르는 나라고 정말 더럽고 가난했던 나라, 아직도 이미지가 그랬던 나라지만 그럼에도 불구하고 우리가 유럽인도 아니고 영국 사람도 아니고 미국 사람도 아니고 진짜 코리안으로 가서 핍박도 받고 그 쟤네 왜 왔을까 이러기도 했지만 어떻게 보면 정말 로우컬처인데 찾아가서 기도하고 예배하고 금식할 때 성령의 말할 수 없는 역사들로 뚫어낸 선교가 우리 선교 아닌가. 할렐루야. 할렐루야. 한번 따라해보세요. 기도로 선교하는 일, 사도행전적 선교, 신본주의 선교. 지금도 로잔대회라고는 세계 최고의 선교대회가 열리고 저 역시도 얼마나 많은 선교대회를 얼마나 많은 대단한 리더들 속에서 했는지 몰라요. 우리 회의만 한 30년 한 것 같아요. 제가 참여한 것만 해도 무슨 전략회의 무슨 회의 한 20년 회의 참여한 것 같아요. 그러나 여전히 답보.
이제는 정말 기도와 예배와 기도로 선교하는 시대가 일어날지어다. 사도행전이 그냥 우리에게 글이 아니고 옛날 이야기가 아니라 지금도 역사하는 성령에 붙들린 우리 청년들, 앞으로 이 교회에서 나가는 선교사들이 성령의 불덩어리 같은 자들이 나가게 되기를 축원합니다. 축원합니다. 한번 크게 따라해 보세요. 선포해 보세요. 기도와 예배로, 기도와 예배로, 주목들 이렇게 해보세요. 기도와 예배로 땅끝까지, 땅끝까지. 믿습니까? 얼마나 많은 전략회의, 얼마나 많은 선교 무슨 전략, 얼마나 많은 스쿨들을 거쳤습니까? 그거 하지 말자는 게 아니고 그거 위에, 근데 중요한 건 엔진이 없어. 엔진이, 불이 없어요. 이제는 기도와 예배로 그런 좋은 무기들, 옛날에 생각도 못했던 전략들을 양손에 붙잡고 기도와 예배로 갑시다. 한 번만 더 선포해 봅시다. 기도와 예배로 땅끝까지, 기도와 예배로 예루살렘까지. 아멘. 더크로스 정치 모든 성도들은 그래서 기도의 불을 받으시길 바랍니다. 우리는 지난 시간에 그런 의미에서 기도와 예배의 거대한 하나님의 운동을 마지막 때가 될수록 다른 게 답이 없습니다. Worship and prayer. 기도와 예배, 예배와 기도가 답이다. 이거 진짜 답이다. 이거 진짜 답이다. 그렇게 믿습니까? 우리의 인생의 답도 기도와 예배입니다. 하나님 앞에 나아가고 하나님과 대면하는 게 답이다. 그렇게 믿으면 크게 아멘. 답이에요. 할렐루야. 그걸 답으로 믿는 분들이 오늘 이 밤에 이 자리에 있는 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 기도와 예배, 그 중에 우리 기도, 금대접, 금대접의 의미를 나누었어요. 고난과 연단과 훈련을 통과한 특별한 그릇, 거기에 담는 향, 하나님께서 즐겨 맡으시기에 기뻐 맡으실 만한, 그래서 계속 이렇게 우리를, 그 기도를 찾는 그러한 기도, 그 기도가 대접에 가득 채워져서 가득 찬 향 그릇을 하나님 보좌 앞에 올리는, 기도에는 분량이 있다는 것입니다. 오늘 저와 여러분의 금대접, 그리고 그 대접의 크기에 따라 그 금대접을 가득 채울 때 보좌 앞으로 올라간다. 자, 크게 한번 선포해 봅시다. 기도에는 분량이 있다. 아멘. 자, 그 분량에 있어서 오늘 우리가 이 저녁에 나눌 건 그 기도의 분량을 채우기 위해 저와 여러분이 가지고 있는 각자가 받은 기도의 대접은 얼마나 큰지, 누가 큰지, 그 크기가 얼마나인지 아무도 모릅니다. 그러나 하나님께서 각자의 분량대로 반드시 분량이 있는 줄로 믿습니다. 하나님께서 때로는 그 분량을 채워가기 위해 기도의 제목을 주시기도 하고 기도로 내몰아가시기도 하고 기도할 수밖에 없는 상황을 주기도 해요. 제가 이렇게 말하는 건 농담이 아니에요. 이건 진담이에요. 자, 크게 한번 따라해 보세요. 맞고 기도할래? 크게 따라해. 맞고 기도할래? 안 맞고 기도할래? 계속 맞으면서 할래? 뭘로 하시겠습니까? 그게 좋은 거예요. 할렐루야. 안 맞고 해. 아멘. 근데 어떤 분들은 찔끔 채우고 노니까 등짜대기 한 대 쉐리면 또 채우다가 등짜대기 아픈 걸 기저 먹으면 또 한 대 맞았다가 계속 맞으면서 해요. 오늘 진리를 깨닫고 진리를 붙잡고 성경에서 예수께서 기도를 강조하고 기도하라고 말하고 계시록이라고 하는 어마어마한 인류 역사의 마지막 시간에 대하여 기록한 비밀의 말씀 중에 6장이라고 하는 배틀 플랜이 막 진행돼가는, 소위 우리가 잘 아는 것처럼 인심판, 나팔심판, 대접심판이 이어서 막 이 엄청난 역동적 시간이 막 진행되기 전에 계시록 4장, 5장이 열린 이유는 천상의 예배와 땅의 예배가 만나면서 하늘과 땅의 예배가 충만해진 것을 계시록 5장 8절에서 딱 한 구절로 그 4장, 5장을 압축해서 뭐라고 표현하냐? 검은고와 향이 가득한 금대접이 보좌 앞에 놓였다. 아멘. 얼마나 상징적입니까? 할렐루야.
향이 가득한 금대접이 놓였다, 분량이 채워진 금대접이 놓였다 하면서 5장이 끝나면서 6장에 그 어마어마한 하나님의 비밀스러운 시간이 전개되는 것입니다. 그게 한번 따라해보세요. 기도와 예배로 하늘의 기도와 예배와 땅의 기도와 예배가 만날 때마다, 그때마다 하나님의 비밀스러운 경륜적인 시간이 전진해 가는 것입니다. 교회가 기도를 멈추면 세상도 멈추고 여호와의 일도 멈추고 우리도 멈추는 겁니다. 이를 악물고 기도하자. 기도하자. 기도로 돌파하자. 그 기도의 분량을 채우는 것입니다. 성경에서 예수님이 가장 많이 설교했고 예수님의 시간대에서 가장 많은 시간을 활용했고, 그리고 의도적으로 제자들에게 자신의 그 은밀하고 영광스러운 기도의 자리로 의도적으로 많이 데려갔다. 그렇다면 뭘 할 말이 더 있어요? 기도를 해야지요. 아멘. 기도해야지요. 기도해야만 부흥도 있고 우리의 인생도 있고. 그래서 하나님이 때로는 여러분의 인생을 그 분량을 채우도록 흔드실 때가 있어요. 등짝을 때릴 때가 있습니다. 한 번만 맞아라, 한 번만. 할렐루야. 한 번만 맞아라? 아니면 아예 맞지 말고 해라. 할렐루야. 성경에 이렇게 많이 나와 있는 진리가 기록되어 있으니까 굳이 왜 맞아야 알아? 왜 맞아야 알아? 거기 맞았어, 안 맞았어요? 한 대 맞았습니까? 한 대 맞았대요. 뭘로 맞았을까? 궁금하네. 네. 우리 같이 사는 부회사가 이름 거론하지 말라고 그래서 이제 이름 안 불러 그랬어요. 너 저기 그대가 한 대 맞았대요. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 왜 맞고 해? 근데 더 웃긴 건 마저도 안 하는 사람들이 있다는 것이죠. 더 쉐려 맞기 전에 하자. 한번 따라하면서 더 쉐려 맞기 전에 하자. 저와 여러분이 채워야 될 분량이 있기 때문이에요. 그것이 여러분 개인적일 수도 있고, 더크로스라는 공동체 안에서 이 공동체의 분량, 기도의 분량이 5톤이라는 무게라면 오늘 기도의 사람들이 매일매일 채우는 분량들, 개인들의 분량이 있는데, 이 몸의 멤버 중에 한 사람으로서 네가 채워야 될 분량을 자꾸 안 해. 주님, 저는 기도 제목이 없어서 그래요. 당신의 기도 제목이 없다 할지라도 이 공동체와 이 국가적 공동체와 하나님 나라 차원에서 채워야 할 향이 있단 말이에요. 할렐루야. 기도를 어떤 이유에서든지 그러므로 멈추지 마시기를 축원합니다. 자, 크게 따라하면서 기도의 분량을 채워라. 우리는 이제 그 금대접에 우리의 인생의 분짓으로 허락하신 그 분량을 채우기 위한 하나님의 방법들과 하나님의 도우심들을 이 시간에 나누게 되는 것입니다. 먼저 높은 차원으로, 우리의 기도가 점점 높은 차원으로, 저희가 키폴신에 오면 기도의 첫 번째 하늘, 두 번째 하늘, 세 번째 하늘, 네 번째 하늘이라고 하는 기도의 영적 단계로 올라가는 기도의 성장이 있습니다. 가장 어린아이적 기도, 주세요. 구하옵나니 주세요. 어린아이가 할 수 있는 건 주세요밖에 없어요. 그래서 저와 여러분의 기도의 내용과 그 기도의 질은 부인할 수 없이 우리의 영적인 나이와 수준과 연결되어 있다는 것입니다. 그래서 1단계 기도는 그냥 정보 전달 차원의 기도, 아는 것을 앵무새처럼 전달하는 차원의 기도, 이것 주세요, 저것 주세요, 문제 해결해 주세요 차원의 기도. 근데 그러다가 그 기도도 안 멈추고 계속하면 두 번째로 성장하며 뚫어지면서 영적 발돋움의 단계라고 하는 영적 사춘기 단계에 이르게 돼요. 거기에 올라가면 이제 여전히 주세요, 구하옵나니가 섞여 있지만 이 단계에서는 성령 충만을 경험하기도 하고 홀리 스피릿 팹티즘이 경험되면서 은사가 나타나기도 하고 은사가 풀어지기도 하면서 이제 자연적인 주세요 주세요 하는 본능적 기도의 차원을 넘어서 조금 더 본인의 의지와 상관없이 영적여지기 시작해요. 생각지 않았던 영적 꿈을 꾸어지고 생각지 않았던 어떤 이미지나 픽처가 보이기도 하고 전혀 어떤 기도의 제목과 기도를 하는데 내가 전에 한 번도 생각지 않았던 지혜 지식의 말씀이 같이 동반되기도 하고 이런 영적 발돋움의 단계라고 하는 영적인 게 열려요. 그래서 이제 그 단계부터는 하나님의 말씀이 감동이 오는 것 같기도 하고 안 오는 것 같기도 하고 하나님의 음성을 내가 듣는 것 같기도 하고 안 듣는 것 같고 어떤 때는 들어 어떤 때 또 안 들리는 것 같은
단계에 이르게 돼요. 이런 영적인 사춘기, 영적인 과도기. 그래서 이때 특징은 여전히 혼합주의적이고 여전히 어린아이같이 주세요가 중심이지만 그 기도의 영적 작용에 의해 다른 차원으로 기도가 자꾸 열리기 시작하는. 근데 이 단계를 잘 넘어서서 뚫고 올라가면 영적인 청년기와 같은 이제 부흥을 경험하기 시작하고, 저희 교회가 많이 외치는 거 있어요. 자, 크게 한번 따라해 봅시다. 응답받는 기도에서 역사하는 기도로. 할렐루야. 응답을 넘어서 역사하는 기도를 경험하기 시작해요. 할렐루야. 그럼 응답이 안 되는가? 아니요. 마태복음 6장 33절의 말씀과 같이 너희가 먼저 의를 구해라. 그러면 이 모든 것을 더하리시리라. 어느 날부터 내 거 먹는 거 입는 거 내 발등에 불 떨어진 걸 구하지 않는데, 어떤 경우에는 심지어 저 같은 경우도 훈련 받을 때는 내 기도 제목이 태산 같아가지고 그거 하다 보면 자꾸, 그때 중고등부 전도사 때인데 중고등부 영혼들 기도하고 있고, 아니야 내 코가 석자야 하나님 등록금 그거 기도하다 보면 또 교회를 위해서 막 중보하고 있고, 이러면서 하나님께서 우리의 기도의 차원을 강제로 다른 차원으로 끌고 갔던 경험이 있어요. 세 번째 하늘에 이제 오르게 되면 이제 이런 알록달록하고 사춘기 같은 시간을 지나면서 청년적인 하나님 나라 차원의 기도가 시작되고, 하나님의 비전이 기도에 물리기 시작하면서 작은 단위의 부흥을 보기 시작하고, 응답의 문제, 언제부터 내 문제 잊어버렸어. 그래서 기도하는데 어느 날 보니까 내 문제는 다 해결이 돼 있고, 내 문제가 그 문제와 상관없이 나의 인성과 나의 영성과 나의 모든 게 그 위에 올라가 있어. 이 문제는 아무 문제가 아닌 거야. 할렐루야. 그러면서 자연스럽게 작은 단위의 부흥을 경험하면서, 자 다시 한 번 더 크게 따라해 보세요. 응답받는 기도에서 역사하는 기도로. 사랑하는 여러분, 구하지 않았는데 응답받고, 구하지 않았는데 문제가 해결되고, 구하지 않았는데 나의 영적인 레벨이 달라지되 하나님의 역사를 경험하는 기도의 사람들이 되시길 바랍니다. 이게 하나님의 역사구나, 이게 부흥이 이런 거구나 하는 하나님 나라 차원으로 기도하다가 여러분의 범주가, 여러분의 단계가 달라지기를 축원합니다. 그러다가 한 단계 더 올라가면 이제 우리가 키퍼스는 말하는 네 번째 하늘 정도, 이제 계시적 하늘, 성경의 용어로 표현하면 in the heaven, 하늘 차원의, 우라노스라고 하는 하늘 차원의 기도가 들어가요. 성경의 하늘이라는 단어, 우리 한글 성경에 다 똑같은 하늘이지만 헬라어를 보면 그냥 스카이를 뜻하는 자연적인 하늘이 있는가 하면, 코스모라고 하는 우주적인 하늘이 있는가 하면, 많은 경우에 우라노스라고 하는 heaven이라고 표현되는 영적 하늘이 거의 표현되어 있죠. 어느 날 우리의 기도가 이제 그 우라노스, 하늘의 차원에 올라가시기를 축원합니다. 축원합니다. 그때 정사와 권세와의 맞닥뜨림, 그때 기도를 통해서 어떤 한 영역이 트랜스포메이션 되고 돌파됐다는 것이 무엇인지를 체험하는 역사가 일어나는 것입니다. 오늘 사랑하는 여러분, 이 교회에 그런 키 퍼슨들, 천국 열쇠를 돌리는 사람들, 땅에서 묶으면 하늘이 묶이고 땅에서 풀어내면 하늘도 풀리는 키 퍼슨들이 많이 일어날지어다. 많이 일어날지어다. 우리 교인들, 장년들 전체가 1000여 명이 그렇게 기도하는 사람이 된다면, 10,000명이 안 돼도, 5만 명 교인이 안 돼도 5만 명, 10만 명의 일을 감당하는 교회가 될 줄로 믿습니다. 아멘. 아멘. 오늘 기도의 갈망, 기도의 새로운 차원의 열림이 있게 되기를 축원합니다. 이런 기도, 우리의 기도가 성장해서 이제 어린아이 단계, 혼합주의적인 기도, 그 다음에 사춘기적인 내가 뭘 기도하는지 모르는 질풍노도와 같은 시기의 기도 같은 단계를 넘어서서 하나님 나라의 일에 동역하고 하나님 나라 일에 참여하는 기도가 될 때 기도의 맛을 알게 되죠. 아멘. 응답 받아가지고 이거 하나 깎아달라고 그랬더니 깎아 넣어줬네, 이거 달라고 그랬더니 이거 주셨네 라는 차원의 맛과 전혀 다른 하늘의 그 헤븐리 안에서 일어나는 하나님의 일에 참여하는 맛이 무엇인지 보게 되기를 축원합니다. 아멘. 그런 사람이 1000명이 똘똘 뭉쳐서, 할렐루야.
할렐루야. 저희 장년들이 1,300~400명 되나 뭐 이렇게 되나 본데 다는 아닐 수도 있지만 그래도 1,000명만 키퍼슨이 되자. 아멘. 키퍼슨이 될 사람 크게 아멘. 되자. 그러면 우리는 10,000명, 100,000명 이상 교회의 일을 감당할 줄로 믿습니다. 열방을 뚫읍시다. 아멘. 저는 아까 우리 샤시 목사님의 그 부드러운 제목 속에 한국 교회를 살짝 염려하는 듯한 그 마음이 있던 거 있죠. 기도 제목을 부탁하시면서 한국이 여러분이 강해야 우리도 계속 강할 수 있습니다. 아멘. 오늘 우리가 좀 썰렁했나 봐요. 아멘도 안 하고 이것들이 꺼지면 안 되는데 우리 나라에 불 붙이고 지금 우리 이제 막 뚫어가는데 조금 더 뒤에서 뒷심이 필요한데 불 꺼지면 안 되는데 할렐루야. 여러분 사명 갖고 우리의 불을 지킵시다. 아멘. 사명 갖고 우리의 불을 지킵시다. 스리랑카가 더 뻥 뚫리고 일본과 태국이 뚫리고 아멘. 요 세 나라 특징 소승불교로 불교가 삶의 일부고 불교를 종교로 갖지 않고 라이프로 가지고 있어서 분리가 되지 않는, 그래서 그렇게 아무도 선교사 핍박하지 않는데도 그런 나라들이 선교사들이 지풀에 지쳐가지고 그냥 중간에 포기하는 나라. 핍박이 없어요. 태국도 일본도 이 스리랑카도 핍박이 막 있는 중동이나 인도에 막 위험한 그런 곳은 아닌 거예요. 근데도 안 됐던 나라들 안에 지금 스리랑카가 뚫리고 있죠. 일본, 태국도 뚫릴지어다. 기도와 예배하고 성령이 하나님의 나라가 개입하면 뚫린다. 거기 뚫릴 때까지는 우리는 불을 지켜라. 아멘. 한국 교회 불이 꺼지면 안 돼요. 아멘. 전 세계 지금 3만여 명에 나가 있는 우리 선교사님들 지금 모판인 우리 모교회들이 불 꺼지면 안 돼요. 아멘. 그래서 우리 1,000명의 키퍼슨이 10,000명, 10만 명의 기도의 몫을 감당하는 교회가 되기를 바랍니다. 오늘 여러분 키퍼슨들이 되세요. 키퍼슨들이 되세요. 천국 열쇠를 돌립시다. 다 크게 한 번 더 따라해보세요. 나와 내 공동체와 이 나라를 향한 기도의 분량을 채웁시다. 기도의 분량을 채웁시다. 오늘 이 분량을 채우기 위해 또 우리의 기도가 높은 곳으로 올라간다는 것의 의미는, 우리의 기도가 하나님 보시기에 높은 단계로 올라갔다는 것은 하나님이 맡으시기에 좋은 향이라는 뜻입니다. 그 금대접에 가득 담아서 하나님이 기쁘게 흡양할 수 있는 향이 되는 것입니다. 우리의 기도가 어떨 때 올라가는가? 어떤 사람의 기도를 올려주는가? 오늘 이 밤에 하나님이 우리를, 대한민국의 수많은 교회들이 뜨겁게 기도하는데 어느 교회의 기도를 잡아 올려서 그 다음 단계 레벨로 우리를 끌어올리시는가? 자, 우리의 기도를 올려주시는, 우리를 계속 진보하게 하는 데는 네 가지가 있습니다. 첫째, 그것은 하나님의, 따라합시다. 하나님의 주권적인 승진입니다. 오늘 하나님께서 우리를 주권적으로 끌어올라가시기를 축원합니다. 마태복음 4장 1절은 아주 중요한 하나님의 지혜가 들어있습니다. 예수님이 이제 공생애를 막 시작하기 위해 먼저 광야에 가서 마치 아담이 범죄에서 실패했던 그거, 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜스럽게 탐스럽게 할 만큼 지혜스럽게 한 그 과일, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라고 하는 40일을 쫄쫄 금식하면서 마귀의 그 유혹을 날려버렸던 그 대영적 전쟁을 어떻게 하게 됐는가? 어떻게 마귀와 싸우게 됐는가? 예수님이 공생애를 시작하기 위해서 이제 그냥 이제 내가 뭔가 하기 전에 한바탕 해봐야지 이런 게 아니고, 오늘 저기 보면
한번 따라해보세요. 성령에 이끌려. 저 동일한 본문을 원시복음이라고 하는 마가복음에는 아주 더 세게 나와 있습니다. 한번 크게 따라해보세요. 성령이 예수를 광야로 몰아내신지라. 예수께서 광야에서 40일 금식이라고 그 엄청난 전쟁을 치른 것을 자기 스스로 갔거나 스스로 선택했다는 게 아니에요. 따라해보세요. 성령이 내모셨다. 또 요한계시록 동일하게 4장 1절에 요한이 가만히 서 있다가 갑자기 천상의 예배에 들어가게 돼요. 그때 성령이 이끌려라고 돼. Come up here, 이리로 올라오라. 그러면서 그가 거기 본문에는 뭐라 하냐면 그가 후련히 성령에 감동하여 하늘에 올라간 걸로. 근데 그 성령에 감동하여가 바로 성령이 끌어내요 몰아가셔 아까 그 본문과 유사한 단어를 썼다는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리가 영적으로 다른 단계로 가고 영적으로 또 성장하고 어떤 부분에서 come up here 하늘로 올라가고 우리의 기도가 그냥 첫 번째 어린아이 단계에서 그 다음 단계로 우리를 끌어주시는 것은 하나님의 은혜입니다. 오늘 하나님의 주권적 은혜가 있기를 바랍니다. 중요한 것은 원하냐 이거예요. 여러분 원하세요? 우리의 기도를 더 깊고 높은 차원으로 끌어올라가 주시는 거 예스 하십니까? 아멘 하세요? 크게 한번 따라해보세요. 주여 우리를 들어올려 주십시오. 저와 여러분의 어떠한 것은 우리의 영적인 성장과 특별히 하나님 나라와 관련된 모든 일은 내가 결심한다고 운동하듯이 막 시간을 들여서 알통을 키운다고 되는 게 아니에요. 하나님 나라의 모든 일의 시작의 전제는 한번 따라해보세요. 주권적인 하나님의 승진. 그 다음에 두 번째, 영적으로 올라간다는 거, 하나님 받으실 만한 좋은 향이라고 하는 것의 중요한 전제는 한번 따라해보세요. 영적 성장과 성숙의 표현이다. 예, 영적으로 성장하고 성숙해 간다는 거예요. 그래서 금대접에 금향을 담는 것은 바로 금대접이 만들어진 그런 조건을 통해서 저와 여러분의 기도가 위로 올라간다. 그리고 세 번째, 한번 또 따라해보세요. 육적인 삶에서 영적인 삶으로의 전환의 척도다. 그러니까 여러분, 우리가 더 높은 차원의 깊은 차원의 또 하나님이 받으실 만한 향이 되기 위해서는 의도적으로 우리의 시간의 분량과 시간의 활용을 자꾸 놀고 먹고 뭐 이러는 그런 시간들, 그 미디어 막 이런 데 노출되고 게으르고 이런 시간보다는 육적 삶에서의 영적 삶으로의 전환이라고 하는 것은 하나님을 추구하고 하나님을 찾고 그분을 갈망하고 기도와 금식과 주님 앞에 머무르는 시간들의 투자가 있어야 되는 것입니다. 아멘입니까? 그래서 사도행전 26장 18절처럼 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님의 나라로 죄와 죄 가운데서 기업을 얻은 백성으로 기업으로 옮기는 역사가 있어야 된다는 거예요. 자, 한번 따라해보세요. 육의 본능에서 영적 본능으로. 저와 여러분이 영적 본능이 깨어나서 자꾸 영적인 걸 추구하고 영적인 걸 좋아하고 영적인 대화하는 거 좋아하고 영적인 얘기하는 걸 좋아하고 영적인 사람 만나는 걸 좋아하고 영적인 자리에 오는 걸 좋아하고 이 밤에 오신 분들은 그런 분일 거라고 믿습니다. 아멘. 물론 온라인으로 보시는데 나도 가고 싶다, 나도 가고 싶어, 거리가 멀어서 못 가지, 그런 분도 있으실 것입니다. 오늘 하나님께서 저와 여러분을 영적인 환경으로 우리의 삶을 전환할 때 은혜를 주시기를 축원합니다. 그 다음에 네 번째, 우리가 높은 차원으로 올라간다는 것의 또 하나의 의미는 에베소서 1장 17절, 저희 교회에서 가장 많이 기도하라고 가장 많이 기도 중에 선포하는 거, 에베소 1장 17절. 자, 크게 따라해보세요. 지혜와 계시의 정신. 또 크게 따라해보세요. 지혜와 계시의 영. 지혜와 계시의 영의 척도와 넓이와 깊이, 지혜와 계시의 영이 우리 가운데 풀어지는 것을 의미하는 것입니다. 오늘 이 밤에 지혜와 계시의 영이 임하기를 축원합니다. 지혜와 계시의 영이 뭘까요? 우리가 여러 번 반복했었는데, 재창했었는데 혹시 기억나실까? 지혜와 계시의 영이 뭘까요? 제가 몇 달 뒤에 다시 한번 할 때는
꼭 기억해 주시길 바라요. 자, 크게 한번 따라해보세요. 열어주시고 보게 하시고 깨닫게 하시고 알게 하시는 성령님의 역사. 그러니까 성령님께서 말이죠, 말씀을 볼 때나 기도를 할 때나 이런 영적인 시간을 보낼 때 열어주시고 알게 하시고 보여주시고 뭐가 빠졌죠? 어제부터 자꾸 하나씩 까먹어지더라. 어제 기펄슨 때도 계속 깨닫게 하시고. 할렐루야. 자, 다시 한번 얘기해. 시작. 열어주시고 보게 하시고 알게 하시고 깨닫게 하시는 성령의 역사가 있을지어다. 그걸 지혜와 계시의 영이라고 하는 것입니다. 성령께서 지혜와 계시의 영으로 임하실 때 알아지고 깨달아지고, 똑같은 말씀 맨날 보는 거 의미를 몰랐는데 어느 날 눈에서 비늘이 떨어지듯이 말씀이 확 이해가 가고, 그리고 그것이 알아지고 깨달아져서 내 삶에 적용하게 되고, 이런 성령의 지혜와 계시가 이 교회에 부어지기를 축원합니다. 그래서 열방에 하나님의 일이 보여요. 하나님의 움직임이 보여요. 하나님이 지구 반대편에서도 하나님의 그 글로벌 경영이 보이는 거예요. 오늘 그 영이 열리시길 주의 이름으로 축원합니다. 큰 두 번째, 이런 영적인 하나님이 우리의 기도를 높은 곳으로 올리기 위한 그런 주권적인 승진, 영적 성장과 성수, 육적 삶에서 영적 삶으로의 추구, 그리고 지혜와 계시를 주시는 이 역사를 어떤 자들에게, 누구에게 주시는가? 어떨 때 우리가 지혜와 계시의 영이 임하고, 어떤 자들을 오늘 이 밤에 있는데 잡아서 일으켜서 come up here 그러고 하늘로 올려보내시고, 어떤 자들에게 하나님께서 기도 중에 우리의 삶이 육적으로 자꾸 묶여있던 삶을 영적 추구와 영적 갈망과 하나님을 목말라 하는 팔복의 네 번째 복같이 이제 의에 줄이고 목마른 배고픔을 주시는가? 이거 하나님이 주셔야 돼요. 아멘. 이 밤에 여러분들이 저희 여기 교통도 애매한 지역까지 이렇게 원근 각처에서 달려오시게 하신 가운데 하나님이 우리를 갈망케 하시고 사모하게 하셔서 이끌어오심이 있을 줄로 믿습니다. 아멘. 그 이끌어주심이 저희 더크로스 전 교인에게 불같이 일어날지어다. 뉴저지 더크로스에도 부어질지어다. 아멘. 근데 내가 좀 한 가지 좀 뭐 하나 말할 게 있어요. 우리 뉴저지 교인들, 이제 여기 보지 마. 온라인 보지 마. 똑같은 담임 목사가 이제 할 건데 뭘 온라인을 봐. 내가 그 다음 주에 할 수도 있고. 그런데 똑같은 거 두 번 듣게 되잖아, 어떤 때는. 그러니까 이제 보지 말고 거기 삶에 적응해. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 주께서 사모하는 마음을 주시니까 온라인도 보고, 달려오고 싶지만 못 달려오는데 보게 하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 어떤 자들에게 이러한 하나님이 높이로, 깊이로 데려가는가에 대한 세 가지. 첫 번째, 한번 따라해보세요. 계시의 진보와 말씀의 성장을 씨름하는 자. 말씀의 씨름이 있어야 합니다. 기도의 깊이는 그냥 멍 때리고 앉아서 많이만 한다고 되는 게 아니에요. 우리가 많은 방언을 하면, 방언은 영적 작용이기 때문에 방언을 많이 하면 우리의 영이 많이 움직이고 활성화되고 강해지지요. 강해지고 어떻게 보면 아주 터프해지고, 그리고 뭔지 모르는 센시티브가 자꾸 개발이 돼요. 그러나 말씀이 없으면 심도 생기고 센스도 생겼고 이런데 무식한 영의 상태가 되는 거예요. 제 말 이해하시겠어요? 힘은 있는데, 파워는 있는데, 센시티브도 있는데, 거칠음도 있는데, 하나님의 지혜와 하나님의 마음과 하나님의 성품과 같은 것들이 안 부어지는 거예요. 그런데 여러분, 그런 기도는 그래서 한계가 있게 되는 거예요. 무식한 기도가 되는 거예요. 내가 뭘 기도하는지를 잘 모르는 기도가 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 한번 따라해보세요. 계시의 깊이가, 말씀의 깊이가 기도의 깊이로 간다. 그러니까 임묵을 여세요. 임묵에 대한 씨름을 하세요. 임묵이 뚫릴 때 여러분의 기도도 다른 차원으로 뚫리게 됩니다. 이건 거꾸로
기도의 깊이만큼 말씀의 깊이를 볼 수 있게 되어 있어요. 말씀은 영이시고 말씀은 주님이시고 주님이신 하나님이 이 땅에 육신으로 오셨다가 그 주님이신 하나님이 그분이 우리에게 로고스로, 글자로, 글로, 말씀으로도 오신 거란 말이에요. 그래서 기록된 말씀 로고스가 영이시고 우주와 만물을 창조하신 하나님이신 것을 믿습니까? 그래서 그것이 글자를 넘어 우주 만물을 창조하신 하나님으로서 내 영과 호흡하려면 내 영이 열려 있고 준비되어 있고 예민해 있어야 되는 거예요. 그래서 여러분 말씀의 깊이와 기도의 깊이는 정확하게 비례하는 것입니다. 오늘 하나님께서 기도가 열린 만큼 임재정 목사 말씀의 열림이 있게 되기를 축원합니다. 축원합니다. 기도의 깊이가 말씀의 깊이가 되고 말씀의 깊이가 기도의 깊이가 된다. 자, 한 번 더 따라해보세요. 계시의 깊이가 기도의 높고 깊음이 된다. 오늘 말씀을 사모하십시오. 말씀이 막히면 기도하십시오. 아멘. 기도가 막히면 말씀을 깊게 읽고 씹고 묵상하십시오. 그 양면을 통해 우리의 기도가 높고 깊은 차원으로 돌파되는 것입니다. 아멘. 두 번째, 우리의 믿음의 분량을 따라 하나님 우리를 높여주십니다. 믿음의 분량, 우리의 성장의 분량. 에베소서 3장 19절의 말씀과 같이 그리스도를 아는 넓이와 높이와 크기와 깊이를 깨달아 그리스도의 장성한 분량에 나오기를 원하노라. 자, 한번 따라해보세요. 우리의 믿음의 분량. 특별히 히브리서 11장 6절은 믿음의 완성에 대한, 페이스로 시작해서 빌리브로 끝나는, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 믿어야 할지니라. 아멘. 자, 한번 따라해보세요. 믿음이 없이는 믿어야 할지니라. faith라고 하는 명사적 절대적 믿음에서 believe라고 하는 순종하는 그 믿음을 행함으로 실제가 되게 하는, faith에서 명사적인 믿음에서 순종하고 말씀에 액션하는 믿어야 할지니라라고 하는 believe, 이 두 믿음이 온전해질 때 명사적 믿음, 절대적인 하나님이 주권적으로 하나님을 믿게 하고 깨닫게 하시는 은혜에서 그 주권적이고 깨달은 하나님에 대한 믿음이 이제는 내 삶에 적용되고 순종되고 말씀에 응하고, 말씀이 그렇다고 하면 이해가 가든 안 가든 무리를 걸어라 그럼 빠지든 안 빠지든 발을 내딛고, 할렐루야. 우리의 믿음의 완성, 믿음의 깊이만큼 하나님 우리를 come up here, 이리로 올라오라 데려가신다. 오늘 믿음의 성장이 있기를 축원합니다. 이 밤이 또한 그 믿음의 씨름의 시간 되기를 축원합니다. 믿음의 시간이 되기를 축원합니다. 세 번째, 요 세 가지가 삼위일체인 거예요. 세 번째는 순종의 척도. 순종의 척도. 한번 따라해보세요. 순종의 척도. 하나님의 시간의 분량을 채우라. 어제 우리가 지난주에 분량을 얘기할 때 그것과 유사해요. 하나님 앞에 순종할 때 우리가 분량을 채운다고 그럴 때 그 분량 중에 하나가 시간의 분량이라고 했습니다. 그래서 에베소서 6장 18절에 무시로 혹은 항상, 근데 그 단어가 카이로스, 하나님의 그 시간대까지, 하나님의 그 시간대와 맞아떨어질 때까지 시간의 분량과 같이, 사랑하는 여러분, 어떤 자들의 기도를 올려주시고 어떤 자들의 기도에 돌파가 있게 하고 어떤 자들의 기도를 하나님이 계속 성장하게 하시는가. 자, 첫째, 계시가 깊어지는 말씀의 씨름이 있어야 돼요. 아멘. 두 번째, 그것을 믿음으로 바라보고 믿음으로 순종해서, 말씀에서 기도하라고 그러면 하는 거예요. 기도 시간에 가면 전 졸려요. 방언을 1시간에도 목사님이 하라 그래서 하는데 할수록 내가 멍 때려지는 것 같아요. 그걸 계속 해야 되나요? 하세요. 뚫릴 때까지 하세요. 아멘. 멍해. 목사님 이상하게 방언만 하면 자꾸 멍해져요. 멍해지다 못해 멍하게 하는 게 축사된 다음에 계시가 열릴 때까지 가라. 아멘.
멍하는 데서 멍치니까 멍으로 계속 끝나잖아. 멍해지면은 제정신 올 때까지 하리라. 그래서 뭔가 그 다음 단계를 뚫릴 때까지 가야지. 멍해서 항상 멍치니까 다음에 멍해서 또 시작하다가 멍으로 또 끝나고. 말씀을 신뢰하세요. 그리고 그것을 믿음으로 무리를 걸어라 그러면 내딛는 거예요. 아멘. 자, 이렇게 믿음의 분량과 함께 이 순종의 척도가 되게 중요해요. 하나님께서 저 역시도 그랬고 많은 기도의 사람들, 하나님이 기도의 자리로 데려가는 사람들에게 하나님께서 그때그때 부담을 주실 때가 있어요. 저는 기도원 같은 데도 잘 안 다녀봤고 막 기도원 싸돌아다니는 사람들을 과히 그렇게 건강하게 생각지 않고 저는 그냥 몸된 교회 기도실에 쳐 앉아서 뚫릴 때까지 기도하며 기도를 배운 사람이에요. 뭐 하나님이 기도원 가야 달러? 사실 거기에 플러스 마이너스는 있어요. 요즘은 기도할 만한 기도원이 없다고 많이들 아쉬워해요. 기도할 만한 기도원이라는 것의 의미는 그래도 기도에 어떤 분들의 분량을 채우는 곳이고 기도에 오픈 헤븐이 있었던 곳이기에 그냥 맨땅 헤딩하고 막 어둠들이 드글드글한 데보다는 훨씬 기도가 유리할 것입니다. 아멘. 그래서 그런데 가끔 뭐 1년에 한두 번씩 찾아가서 뭔가 하나님과 특별한 시간을 갖는 거 예스. 근데 병적으로 싸돌아다니는 거 노. 그 기도원에 계신 하나님이나 이 몸된 교회에 있는 하나님이나 골방에 있는 하나님이나 같으시다. 어떤 부분에서 우리가 뚫어내야 되는, 우리 가정의 영적 공기와 환경을 뚫어내야 하는, 바꿔야 하는. 할렐루야. 그래서 저는 그 기도가 한참 훈련받고 그럴 때 무슨 기도원 다니고 이러진 거의 안 왔던 것 같아요. 근데 하나님께서 어떤 시즌에 철야 기도를 시키기도 하고 산기도를 작정하게 해요. 그때 그 산기도 작정 기도가 제일 좀 힘들었어요. 그때가 그의 겨울에 제일 추운 데가 되더라고. 그래서 그 산기도를 다닐 때 아니 하나님 이 산은 왜 이렇게 산으로 올라오시라는 거예요. 지하는 지하에서 안 들리고 산은 높은 데라 더 잘 들리고 그러니까 여기 1층에 계신 본당 1층에 계신 분들보다 2층이 응답이 더 빠른 거죠. 할렐루야. 1층에서 부르짖으면 주여 이렇게 올라가지만 저 2층 저 높은 데는 주여 바로 올라가죠. 할렐루야. 그런 건가요? 그러면서 하나님한테 투정한 적도 있어요. 근데 꼭 어느 시즌에 하나님의 그 강한 부담에 끌려 산기도도 하기도 하고 수모하루 금식도 하기도 하고. 저는 제 평생에 가장 오래 한 금식이 며칠이라고요? 기억나요? 며칠? 예, 35일. 35일 했습니다. 제가 어디 가서 35일 했다 그랬더니 막 웃어. 근데 그 웃는 얼굴 느낌이 이런 거야. 아니고 5일을 못 참고 처먹었어? 아니고 40일 5일을 못 참고 처먹었냐? 그런 눈빛이야. 내가 35일 했다니까 막 웃으셔. 그러니까 자기들이 생각할 때 20하루면 20하루고, 그죠? 40일이면 40일이지 35는 뭐냐? 아마 40일 하다가 중간에 포기했나 보다 이 생각을 해요. 그렇죠. 할렐루야. 할렐루야입니다. 예, 아주 충만한 웃음. 원래 제가 20하루를 작정했었고 너무 컨디션이 좋은 거예요. 20하루 작정했는데 한 열흘쯤 할 때 명확한 주님의 뜻을 알게 됐어요. 그래서 그만두려니까 몸의 컨디션이 너무 좋아서 기왕 21일 주님하고 교제하면 나쁠 건 없자고 20하루가 끝났는데도 너무 에너지가 충만한 거예요. 그래가지고 내가 3일만 더 해야지. 그래서 너무 3일 끝났는데도 몸에 힘이 충만한 거예요. 그래서 제가 그냥 마음에 한번 가는 데까지 가봐야지. 그러고 간 게 35일까지 온 거예요. 그날 주일날이었어요. 주일날
금식하면서 제가 할 거 다 했거든요. 그래서 모르는 사람도 있어요. 내가 언제 금식, 아는 분들은 알고. 근데 설교 마치고 이제 집에 가서 뻗었죠. 그런데 한편으로 마음에 막 기쁨이 오는 거예요. 야, 이제 하여튼 뭐 어떻게 비비든 버티든 5일만 버티면 드디어 나도 40일 금식 달성이다. 그래도 내가 중보기도 운동했던 사람인데 40일 금식 한번 해봤냐 물어보면 한번 해봤다. 그런 정도 이력은 가져야 되지 않은가. 이거 언젠가 한번 도전하려고 했어요. 왜냐면 제가 옛날에 호남신학교 호남 그 무슨 장신대 신대원하고 도시 변화 세미나 했는데 제가 영적전쟁 강의 끝나고 나니까 고수 한 분이 오셔가지고 할렐루야 목사님 그러면서 명함을 딱 내미는 거예요. 저 이런 사람입니다. 봤더니 명함에 40일 금식 2번 3회 준비 기도 중 이렇게 써 있어요. 진짜 명함에 써 있어요. 그래서 그거 받고 얼마나 기가 죽든지 저는 끼케야 수모하루가 다인데 40일 금식 2번 하고 3번째 준비하는 도사께서 앉아가지고 제 집회를 들으니까 내가 흠매 기주고 그래가지고 그때 언젠간 나도 40일은 해야지. 그러니까 그날 이제 35일 설교 마치니까 그날 금요일 딱 되면은 드디어 나도 40일 찍었다. 그래가지고 그날 누워있는데 너무 희열이 넘치는 거야. 할렐루야. 설교 갔다 와가지고 할렐루야. 그러고서는 문정혜 목사한테 자기 이름 부르지 말라 그랬는데 같이 사는 사람한테 같이 사는 사람 있었는데 같이 사는 사람한테 제가 여보 오늘 이제 지나고 장시간 이렇게 누워있든 쓰러져 있든 금요일 딱 되면 나도 40일이다 그랬거든요. 그랬더니 냉랭한 냉기 풍기는 표정으로 그렇게 좋아요? 그러시는 거야. 그렇게 좋아요? 그래서 내가 뭐 나쁘진 않잖아. 나도 40일 한번 하는 건데 왜? 그 표정이 그러니까 내가 또 계속 궁금하잖아. 왜? 주님 뭐라고 해? 당신이 알지 않을까요? 근데 사실 저도요 35일 딱 맞추고 주일 예배 다 맞추고 들어왔는데 한편으로 이제 진짜 뭘 하든 5일만 버티면 40일인 거예요. 근데 주일날 설교 딱 끝나고 주일 사역 다 마치고 집에 딱 들어왔는데 뭐가 이렇게 마음에 선이 딱 거지면서 기쁘지가 않은 거예요. 그래서 물어본 거예요. 그래서 주님이 저한테 그런 얘기 하시는 거예요. 그래서 내가 내 방에 들어가서 쭉 그렇게 40일에서 네 의를 쌓으면 좋으냐? 그 40일이 요때까지는 주님이 정말 힘주셔서 했거든요. 너무 샬롬이 있었어요. 정말 구름 위에 걷는 것 같고 충만하고 그러니까 아는 분들은 알았지만 우리 교인들 나 금식하는 거 모를 정도로 딴 때 20일 할 때는 설교할 때는 포카리 스웨트를 마시고 했거든요. 그때는 포카리도 안 마시고 정말 힘이 솟는 거예요. 너무 한 번은 2번 그랬는데 한 번은요 얼마나 리얼하게 누군가가 나한테 진수성찬을 차려주든지 너무 많이 먹고 딱 눈 떴는데 난 내가 금식 깼는 줄 알았어요. 나 밥 먹었나? 그럴 정도로 리얼하게 밥을 먹여주시는 거예요. 그렇게 한 번 먹고 났더니 진짜 며칠 동안 막 힘이 솟아요. 할렐루야. 근데 이거 장기 금식 해본 분들이 간간히 간증이 있어요. 어떤 분은 진짜 만나라는 걸 먹였다고 그러고 힘이 생겨요. 그리고 얼마나 충만하고 좋았는지 몰라요. 근데 35일 딱 마치고 주일 마치고 누웠다 일어났는데 샬롬이 싹 없어지는 거예요. 네가 그렇게 40일을 마친 게 좋으냐. 그래가지고 내가 같이 사는 분에게 나 오늘 안 하기로 했어. 오늘 여기까지만 할 거야. 그랬더니 바로 입에서 나오는 말이 죽 써놨어요. 빨리 드세요. 죽 써놨어. 그래가지고 제가 35일 만에 죽 먹은 사람이에요. 할렐루야. 고세를 못 참고 처먹은 게 아니고 성령께서 여기까지 그래서 제가 보십 들어갔죠. 하나님께서 때는 우리에게 이런 걸 요구하실 때가 있어요. 산기도. 왜 주님 산기도 요구하셨어요? 그랬더니 우리를 그런 것들을 요구할 때 하나님 우리에게 3가지를 훈련하고 테스트하세요. 첫째는 네가 정말 순종하느냐를 보세요. 순종하느냐.
속사람 영의 부담과 육의 안일함, 그 싸움 속에서 속사람 영을 순종하는, 속사람 영에 순종하는 트레이닝을 하세요. 그리고 두 번째는 그런 산기도나 어떤 특별한 시즌의 기도를 통해서 우리의 영혼이 야성이 생겨요. 파워가 생기고 거칠어지고. 아멘. 그러면서 세 번째는 영적 센시티브와 함께 영적인 민감함을 하나님과 동행하는 훈련과 함께 영적 용사로 만드는 작업을 하시는 거예요. 그래서 사랑하는 여러분, 여러분에게 어떤 기도의 분량을 채우기 위해 하나님 우리의 삶을 요구하고 콜링할 때 상황과 여건을 말하지 말고 즉시 순종하시기를 축원합니다. 축원합니다. 오늘 우리의 기도의 분량을 채우기 위해 끝으로 두 가지의 영을 받는 부분을 오늘 같이 나누면서 마치도록 하죠. 지난주에 기도의 분량을 채우는 거, 기도의 분량을 채우면서 우리의 기도가 금대접과 같이 되고 하나님이 좋다 이렇게 맡으실 만한 향이 되기 위해 오늘 앞에 것과 함께 오늘 이 밤에 저희 교회가 기도의 사명을 지어버리면 안 돼요. 사랑하는 여러분, 우리 교회는 기도의 사명이 있습니다. 아멘. 24시 기도의 집을 해서가 아니라 저희 공동체는 중보의 부르심이 있어요. 이 나라 이 민족과 어느 상황과 시즌을 위해 싸워주고 하늘의 천국 열쇠를 돌려주는 기도의 사명이 있다고 믿으면 아멘. 있어요. 할렐루야. 24시 기도의 집이 여기와 평창 두 군데 우리가 세워진 게 우연이 아니에요. 여기서 16시간, 평창에서 16시간, 그래서 32시간을 지금 계속 기도를 빌드하고, 그래서 여기는 프레인 처치로서 도시의 안에 기도하는 교회로서 기도의 문화와 영성을 가진 교회의 심장으로서의 기도의 집 모델. 그런가 하면 평창은 약간 수도원적이고 공동체로 모여 살면서 라이프와 기도와 삶이 하나 되면서 좀 도시와 떨어진 산 속에 있는 수도 공동체적 기도의 집으로서의 이제 성장, 이 두 그림이 이 한 교회에서 진행되고 있단 말이에요. 이건 제 능력으로 된 게 아니라 여기 누구의 능력으로도 절대 될 수가 없어요. 하나님이 끌어가셔야 되고 하나님이 유지하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 우리에겐 기도의 사명이 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 이 사명을 감당하고 이제 여러분의 기도의 분량을 계속 채우는, 평생 우리의 분량을 채우기 위해서는, 자, 한번 따라해 보세요. 기도의 기름 부음과 기도의 영, 천사가 파송돼야 한다. 자, 우리 두 구절 읽고 조금 풀어주고 기도하겠습니다. 먼저 우리 로마서 8장 26절부터 28절을 같이 크게 읽읍시다. 시작. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시느니라. 아멘. 여러분, 이 구절을, 이게 연결된 구절인데요, 잘 보세요. 첫 번째 뭐예요? 너희가 뭘 기도해야 될지 모른다. 지금 우리의 미래에 뭐가 다가오고 있는지 모른다. 내일 네가 무슨 일을 맞이할지 너의 육은 모른다. 뭘 구할지 몰라요. 무슨 위기가 있는지. 그래서 성령이 친히 탄식함으로 구하신다. 아멘. 근데 이 성령은 하나님의 생각과 아버지의 생각, 아버지의 생각과 하나님의 생각을 감찰해서 결국은 하나님의 뜻이 우리 속에 있도록, 우리가 하나님의 뜻을 구하도록 성령이 하나님의 뜻대로 구하신다. 아멘. 그러고 났더니 결과가 어떻게 된다는 거예요? 28절. 그런 기도 때문에, 크리스찬이기 때문에 재수가 좋아서가 아니고 하나님이 사랑하니까 알아서 모든 게 잘 풀리는 게 아니라 26절과 28절의 결과로 결국 어떤 일이 된다는 거예요? 모든 것이 합력하여 선을 이루게 되는 일이 앞에 기도의 결과로 이루어진다. 아멘. 그래서 우리가 방언으로 기도하고 무시로 기도해서 기도를 많이 쌓고 성령에 의해서 기도해. 뭘 기도해야 될지를 모르는데 성령이 기도하게 만들어.
무엇을 우리는 기도해야 될지, 내일 무슨 일이 있는지 모르는데 성령의 말하게 하심을 따라, 성령의 소원을 따라, 성령의 방언을 따라 기도해. 할렐루야. 그럼 성령이 하나님의 뜻을, 초월적인 하나님의 마음을 간곡히 하신다는 거예요. 아멘. 그래서 결과적으로는 사고도, 어려운 문제도, 우리를 우겨싼 문제도 다 결국은 한번 따라해서 합력하여 선을 이루게 한다. 믿습니까? 우리는 이 로마서 8장 26절부터 28절을 뭐라고 표현하냐면, 한번 크게 따라해보세요. 간구하게 하시는 영. 자, 따라해보세요. 간구하게 하시는 영. 다른 말로 따라해보세요. 갈망의 영. 오늘 이 밤에 하나님께서 저와 여러분에게 이 영을, 이 기름 부음을 부어주시기를 축원합니다. 기도하고 싶고 예배당에 달려오고 싶고 몸이 천근만근 무거운데도 막 눈이 저절로 감기고 떨어지는데도 내 속사람 영이 기도하고 싶고 주님을 갈망케 하는 게 부어집니까? 오늘 부어져서 이 자리에 오신 줄로 믿습니다. 이게 떠나가지 않게 하십시오. 이게 시편 51편의 다윗이 주여, 이게 순서가 정해져 있어요. 죄를 짓고 자꾸 멀어지니까 정직한 영이 사라지고 구원의 즐거움이 없어지고 자원하는 심령이 없어지니까 결국 뭐라 하냐면 여호와의 신을 거두지 마옵소서. 성령의 충만함이 빠져가는, 성령님의 충만함이 내게서 떨어져가는 순서들이 바로 그런 것들이에요. 어느 날 구원의 기쁨이 없어요. 첫사랑의 즐거움이 없는 거예요. 어느 날 첫사랑의 구원의 기쁨이 없으니까 자원하는 심령도 없어요. 자원하는 심령이 없으니까 정직한 영이 사라져요. 이 정직한 영을 거짓말하고 안 하고 이런 게 아니에요. 정직한 영의 그 원문의 중심의 뜻은 뭐냐면 하나님께 정직하게 반응하는 영이 사라진다는 거예요. 하나님 말씀하시고 하나님이 분명히 말하고 있는데 그걸 못 들은 척하기도 하고 무시하기도 하고 멸시하기도 하면서 내 선한 양심의 영의 센스티브가 죽어간다는 뜻이에요. 그러면서 결과는 이걸 퉁쳐갖고 뭐라 그래요? 크게 따라해보세요. 주여, 성신을, 성령을 거두지 말아 주옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 이 밤에 우리가 기도할 제목 첫째, 갈망의 영을 부어 주옵소서. 성령이 여기서 막 탄식함으로 기도하고 싶고 예배하고 싶고 예배당에 살고 싶고 주의 집에 머물고 싶고 주님 얼굴을 구하고 싶은 마음이 부어질지어다. 부어질지어다. 이거 없이는요 그 분량의 기도를 못 채워요. 이게 부어져서 자꾸 주의 집을 사모하게 되고 주의 집을 갈망케 만들고, 다윗이 범죄하기 전에 저 영적 상태, 내가 한 가지 여호와의 집에 사는 게 나의 여호와의 영광 아름다움을 바라보는 게 나의 유일한 기도입니다. 범죄할 때쯤에 보니까 구원의 기쁨이 사라져요. 첫사랑이죠. 자원하는 마음, 정직한 마음들이 사라져요. 그러더니 결국 여호와의 성신이 없는 것 같은. 오늘 이 밤에 우리의 첫째 기도 제목 갈망입니다. 아멘. 그 분량을 채우기 위해 우리 안에 먼저 돼야 될 그 분량이라는 막 의무감, 분량이라고 하는 막 그게 짐이 돼가지고 그거에 깔려. 분량, 짐만, 걱정만 하다 분량이 안 채워져요. 하나님이 우리 안에 주님을 사모하는 영을 부어주시도록. 아멘. 그 다음에 두 번째, 우리 오늘 본문을 다시 한번 읽으면서 마칩시다. 본문 시작. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 아멘. 땀이 모세혈관이 찢어지고 터져서 땀하고 빨간 핏땀을 흘리도록 기도할 수 있는 힘. 사랑하는 여러분, 오늘 요 대목을 조금 이해하기 위해서 창세기 32장 말씀도 한번 좀 보십시다. 같이 읽읍시다. 시작. 야곱이 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱이 허벅지 관절이 그 사람 앞에 씨름할 때 어긋났더라. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 우리가 지난번에 기도의 분량을 얘기할 때 씨름의 분량이라고 하는 영적인 막 씨름을 하는 판례하는 분량이 분량 중에 있다고 하였습니다. 오늘 야곱과 씨름한 것은 천사입니다. 마귀가 아니에요.
이 승리 이후에 어떤 일이 일어나요? 한쪽에서는 에서의 군대가 죽이겠다고 따라오고 한쪽에서는 라반의 군대가 죽이겠다고 따라오는 양쪽에 진짜 진퇴양난. 아무리 머리를 써도 살 길이 없어요. 한 때, 두 때를 하나가 죽으면 한 때 살리려고 하여튼 온갖 생각을 해가지고 막 하지만 답이 없어. 그때 야곱이 저 야복강가에 엎드려서 씨름을 하는 겁니다. 저게 환도뼈라고 되어 있지만 훗날에 의학적인 자료에 의하면 바로 이 골반의 인대가 끊어지는, 인대를 쳐버리는, 인대가 끊어진 것을 의미한다고 하죠. 씨름을 한 거예요. 얼마나 몸부림을 쳤든지 여기 인대가 뚝 할 정도로. 여러분, 요 씨름, 오늘 예수님도 인류 구원과 제자들의 배도, 이들의 영혼에 위한 충보와 자기 자신의 부르심이 내 뜻대로 되지 않고 하나님의 뜻대로 되기를 원하시는 그 씨름 속에 모세혈관이 막 이렇게 하니까 실핏줄이 터져서 피땀이 흐를 정도의 기도. 근데 그때 천사가 내려와 허리를 붙잡아 밀어주는 겁니다. 다니엘서는 어떻습니까? 원래 응답의 천사인 가브리엘이 먼저 내려왔어요. 근데 하늘에서 바사와 메대 정사와 권세가 그것을 묶지요. 하늘이 묶여요. 그랬더니 싸우는 천사 미카엘이 내려와 그를 풀어줌으로 이제야 왔노라. 이 씨름, 여러분 오늘 이 밤에 우리가 두 번째 분량을 채우기 위해, 첫째는 하나님의 갈망과 영혼의 마음을 막 부어주셔서 이 자리에 와서 계속 기도할 수 있는 기쁨과 즐거움과 내적 에너지가 일어나기를 축원합니다. 두 번째, 때로는 실제로 우리의 기도를 저항하고 실제로 우리의 기도를 막 방해하는 세력들로부터 뚫어낼 수 있는, 아멘. 자, 이 두 번째를 우리는 뭐라고 그러냐면, 한번 크게 따라해보세요. 돌파하게 하는 영. 자, 따라해보세요. 돌파하게 하는 영, 씨름하게 하는 영, 투쟁하게 하는 영. 하나님, 오늘 이 교회 중보자들에게 이 돌파하는 천사들이 보내어지게 하여 주옵소서. 간혹 제가 어렸을 때 경험해보고 생각해보니까 저희 교회 권사님 중에, 제가 거처한 권사님들 중에 저의 기도의 파트너들이 있었고 기도의 동역자들이 있었어요. 그거 우리가 서로 파트너 하자고 그래서 파트너 된 게 아니에요. 어떤 때는 막 기도하다 내가 눌려갖고 막 생가에 눌리듯이 막 눌리고 있을 때 어느 분이 와가지고 주여 그러는데 그 주여 소리는 파장력이 있고 브렉드루하는 힘이 있고 주변에 눌린 자들의 영을 확 깨우면서 그 교회, 그분의 주여와 함께 교회의 기도의 사람들의 기도가 확 올라가서 그분이 오면 눌리던 나도 막 힘이 생기고, 그래서 나중에 보니까 이분도 그러는 거야. 나는 우리 박 전도사님이 와가지고 저쪽에서 주여 그러면 막 내가 힘이 나서 내가, 근데 사실은 이분이 주여 하고 나도 눌리다가 주여 그러고 깨어나 그러는데, 그런 자연스럽게 하나님이 기도의 파장력과 돌파력을 가진 오랜 세월 그 기도를 통해서 이런 돌파케 하는 영, 씨름하는 영을 보내신 자들이 있는 것입니다. 그런 기도의 사람이 기도하면 그 교회의 영적 공기가 다르고, 그런 분들이 주여 그러면 눌림들이 풀어지고, 할렐루야. 물론 뭐 간혹 가다가는, 아주 간혹 가다가는 주여 그런데 막 온 동네 다 소를 끼쳐가지고 내가 이상한 거예요, 저가 이상한 거예요, 계속 이렇게 시비가 붙는 분도 왕왕 있습니다. 그래서 사랑하는 여러분, 우리 기도실에는 룰이 있어요. 룰이, 어떤 사람이 와서 우리 교회 와서 기도를 하는데 우리는 기도를 24시간 열어놓지 않아? 근데 한 분이 와가지고 막 이러는데 아무리 들어도 여기 예배하는 애가 저건 아닌 것 같아. 근데 이제 자기만의 취향으로 또 막을 수가 없잖아. 그럼 우리는요, 사인, 이거 분별법이 있어요. 그 시간에 예배 인도자나 섹션 리더, 그리고 그 데이 1, 데이 2의 디렉터, 최소한 2에서 3명, 그 다음에 그 시간에 그 리더십이 있어요. 그 예배 책임자가 2이나 3이 너가 들을 때는 어때? 나 예배 엄청 방해받고 있어. 뭐 이런 애든지. 그래서 너무 이래서, 야, 저 기도가 좀 그런데 어때요? 세션 리더. 누가 저를
말려줘야겠다. 뭐 이렇게 사인이 떨어지면 저희가 가서 경고를 줘요. 자매님 혹은 형제님 기도가 전체 기도하는데 저기 조금만 절제해 주세요. 그러면 되게 웬만한 사람은 예 알겠습니다 이러고 집에 가요. 할렐루야. 그런데 간혹은 덤벼 막 이런 그지 같은 막 이러면서 덤벼요. 그러다가 귀신이 드러나요. 진짜 축사 같은 게 일어나. 축사 못하게 말렸더니 축사 현상 비슷하게 나타나요. 하나님의 영은 화합하고 함께하며 우리를 일으키십니다. 사랑하는 여러분, 이 교회가 기도의 분량을 채웁시다. 사랑하는 여러분, 여러분의 가정과 삶에 하나님의 요구하는 그 금대접의 크기를 채웁시다. 하나님이 이 교회와 함께 이 교회처럼 이 나라 이 민족을 위해 기도하라고 부른 교회들이 연합해서 기도할 때 이 나라의 기도의 분량이 채워집니다. 한번 따라해보세요. 기도의 분량을 채우라. 또 따라해보세요. 우리의 기도의 향이 맡으실 만한 향이 되게 하라. 오늘 그 일을 위해 이 밤에 하나님 기도의 어노인팅, 기도의 성령의 기름 부음을 주옵소서. 그래서 하나님 우리를 갈망케 하고 기도하게 하고, 기도의 자리에 오면 막 졸려, 기도의 자리에 오면 막 이렇게 졸리고 막 눌리고, 그래도 또 오고 싶고. 아멘. 그래서 어떤 때 돌아갈 때는 막 억울해. 나 맨날 잘 온 것 같은데 맨날 이러다가 아버지 목이 아파. 내가 이 기도하다가 목 디스크가 먼저 걸리겠다. 그런데도 시간 되면 여기가 갈망이 되고 여기가 오고 싶고, 그런 분 아멘. 할렐루야. 그러다 어느 날 주님이 깜짝 놀라게 방문해 주실 거예요. 졸고 있는데 아들아 까꿍 그러고 나타날 수 있단 말이에요. 주님의 임재가 올 수 있다. 제가 얘기했잖아요. 영성함에 있어서, 임묵함에 있어서 이 세 단어를 잊으면 안 된다고. 한번 따라해보세요. 기다림, 머무름, 받음. 오늘 이 밤에 주님이 우리 찾아오시길 축원합니다. 갈망이 열리기를 바랍니다. 기도와 예배하는 게 즐겁고 고개가 꺾여 있더라도 주의 집에 있는 것이 행복하고 기도의 자리에 앉아 있는 것이 기쁨이 되기를 축원합니다. 그때 하나님께서 두 번째 우리의 허리를 붙들고 우리의 두 손을, 두 팔을 들었는데 떨어지지 않게 하고 하나님이 우리를 밀어주시는 물리적인 파워. 한번 따라해보세요. 천사가 내려와 예수를 돕더라. 또 크게 외치세요. 천사가 보내줘 이 교회를 돕더라. 사랑하는 여러분, 제가 지난주에 전에도 없었고 후에도 없을 브리핑까지 하면서 이제 그게 그냥 어떤 좀 이상한 사람의 그 유튜브 다 내렸다고 하대요. 없어졌대요. 아마 저희 교단에서 그쪽 교단에 경계를 줬고, 여러분 보여준 문서처럼 그래가지고 그쪽 교단에서 아마 징계하고 그러고, 그래서 저희도 어쨌든 저희는 이제 내린 걸로 족하는 게 아니라 가능하면 그 사람들이 실수했다 이거 정정 영상을 올리는 것까지 요청을 하려고 해요. 그래서 여러분, 그것이 그냥 해프닝 것 같지만 영적인 전쟁과 투쟁의 시간을 통과하고 있다고 믿습니다. 아멘. 그리고 제가 느낍니다. 오늘 여기, 그리고 서울 뉴욕 뉴저지 교회, 저희 교회 가끔 왔던 김바울 목사님 기억나시죠? 우리 미군 그분이 이제 말씀 전하셨는데, 그 말씀에 아주 큰 키가 있어요. 어떤 일이 있었냐면, 멀쩡하시고 군인이시고 지금도 뭐 더블백 메고 나이 60 넘었는데 젊은 애들 제끼고 막 달리시는 그런 분이거든요. 그런 미국 중령이신데 아무렇지도 컨디션 않았는데, 그날 뉴저지 더크로스 말씀 전하려고 막 나오려고 그랬는데 갑자기 심장이 막 펌핑이 이상하고 이러다가 나 이머전시 불러야 되나? 순간 이러고 나 이거 오늘 말씀 전할 수 있나? 아니 이렇게 건강한 내가 왜 이러지? 이러는데 순간 세미하게 쑥 주님의 음성이 들어요. 영적 전쟁에다 대적하라. 그래가지고 벌떡 정신 차리고 사탄아 물러가라. 그랬더니
언제 그렸냐는 듯이 그날 1부, 2부 다 인도하시고, 할렐루야. 그러면서 하시는 말씀이 영적인 전쟁이 있다. 하나님이 아마 이 교회를 크게 쓰실 건가 보다. 하나님이, 그러니까 마귀도 우리의 일에 긴장하고 우리가 뭔가 하려고 그럴 때 도전하고. 그리고 제가 수십 년 사역하면서 겪어온 것은 지금 폭풍 전야와 같이 원수가 뭔가를 할 때 반드시 그 뒤에 큰 하나님의 쓰나미가 옵니다. 할렐루야. 저희가 이 교회 파송받기 전에 그 교회 빚으로 망하고 여러 가지로 점어질 때 제가 그거 뚫리기 전에 나도 쓰러졌었어요. 탈수로. 저도 쓰러졌는데 그때 쓰러져서 그 시즌에 내가 얼마나 희한한 비몽사몽간의 픽처를 봤냐면, 웬 여자분이 있어요. 그 교회에 관련된 여자분이 있는데 여자분이 나타나서 나보고 신방을 가자는 거예요. 그래가지고 신방을 따라가는데 갑자기 소외양간 같은 데다가 자기 할머니인지 어머니를 그런 데다가 그지같이 모셔놓고 있는 거예요. 그런데 거기 신방 가자 그래서 따라갔더니 나를 갑자기 발로 확 차가지고 그 자기의 노모가 병 걸려 있는 데다가 나를 굴려놓은 거예요. 그래서 내가 그 안에 딱 굴러 떨어져서 보니까 그 방 안에 병균이 가득한 게 느껴져. 근데 거기다 한술 더 떠가지고 그 여자분이 지푸락 덩어리에다가 온갖 병을 발라가지고 쓰러지는 나한테 집어던지는 거예요. 그리고 외양간 문을 콱 닫고 너는 거기서 병 걸려 죽어라 그러는 거예요. 그때 제가 깨달은 게 뭔지 아세요? 그때 제가 탈수로 쓰러지고 막 주사 맞으면서 특세 인도하고 그럴 때예요. 그리고 막 멀쩡하던 분이 막 쓰러지고 목이 막 이렇게 부어갖고 기도를 막아갖고 여기다가 구멍 뚫어서 파이프를 끼고 병원 가면 변명도 없는데 기억나세요 권사님? 그런 거? 그런데 나중에 아무렇지도 않게 그때 제가 그걸 뻥 뚫지 못하고 거기서 눌렸으면 내가 그때 깨달은 게, 이래서 목사들이 어떤 영적 전쟁하다 건강 잃고 꺾이고 무너지는구나, 그걸 알았어요. 그러니까 제가 순간 이런 막 원수의 공격이 오니까 나도 엄청 용사인데도 간이 콩알만해지면서 너무 벌집을 일찍 쑤셨나 보다. 아니 오자마자 괜히 무슨 기도회를 한다고 살살 할걸 뭐 이런 후회감이 밀려오는 거야. 그때 나랑 같이 사는 여자가, 이름은 말 안 해 이제, 같이 사는 여자가 마치 루터의 마누라처럼 루터가 종교개혁하다가 지주들이 일어나면서 죽인다고 그래갖고 그냥 포기하려고 하는데, 아내 모니카 그 사람이 수녀였거든요. 갑자기 소복 입고 루터 옆에서 막 우는 거예요. 루터가 깜짝 놀라가지고, 아니 왜 무슨 일에 소복 입었냐고. 하나님이 돌아가셨습니다. 이런 어디서 그런 얘기를 하냐고. 그럼 하나님이 안 돌아가셨는데 당신은 왜 포기하냐고. 왜 하나님이 죽은 것 같이 이러냐고. 그때 루터가 내주는 강한 성유와 함께 벌떡 일어나서, 이게요, 환경은 여러분의 영적 상황을 이기지 못해요. 환경은 여러분이 영적으로 눌리면 환경도 눌려요. 잘 보세요. 지주와 군대가 일어나서 루터가 진짜 거의 죽을 뻔했거든요. 찢어져 죽을 뻔했는데 루터가 벌떡 일어나 주먹을 쥐고 내주는 강한 성이여 이 노래를 부르면서, 맞다, 하나님은 살아계시다. 그런데 공기가 바뀌는 거예요. 결국 종교개혁을 성공한 거예요. 여러분, 그때 그 종교개혁 성공한다는 건 정말 기적에, 다 종교개혁 한다고 일어났다가 다 마녀 취급받고 사지가 찢어져 죽고 그랬거든요, 다. 근데 환경이 바뀌고 정치가 바뀌고 지주들이 이 사람에게 붙기 시작하고. 할렐루야. 여러분, 우리 남북전쟁 얘기 모르세요? 거의 다 졌습니다. 그래가지고 항복문서 쓰러 가자고 그 링컨의 직무실을 발로 빵 차고 이제 끝났으니까 빨리 항복문서 쓰라고 가려고 가는데, 문을 빵 차고 들어갔더니 링컨이 그 미국을 상징하는 붉은 곰 카페트 가죽 위에서 그 가죽이 찢어지게 붙잡고 기도하는 모습을 보고 그 장군이 조용히 뒤로 나가서 그 항복문서 기다리고 있는 장군들 앞에, 이 싸움은 우리가 이겼다. 그러고 여러분, 놀랍게 전세가 바뀌기 시작하는 거예요. 그래서 여러분, 남북전쟁 거의 패배할 뻔한 게 갑자기 전선이 바뀌면서 이긴 거 아니에요? 사랑하는 여러분, 우리는 눈에 보이는 것들에 눌리고 끌려가지 마세요. 그때 오히려 주먹을 불끈 쥐고 일어나세요.
그때 하나님이 우리를 돕는 천사를 보내십니다. 그때 문정혜 목사가 저 탈수해가지고요, 이쪽에 빨간 거 뭐 노란 거 파란 거 내 평생에 여기다가 링거 꽂고 이쪽에 우유빛 뭐 하얀 거 한 번에 링거 5개를 끼고 왜냐면 새벽 예배 나 계속 해야 됩니다. 그리고 낮에는 집회도, 그때 집회가 많을 때라 집회도 해야 됩니다. 목사님 일어나 돌아가셔요. 그런데 그 의사분들이 급하게라도 그런 몸을 회복시켜야 된다고 하여튼 막 링거 5개를 양쪽에다 막 껴가지고 강제로 일어났는데 내 마음이 꺾이는 거예요. 야, 내가 너무 일찍 벌집 주셨나 봐. 혼자 막 두려운 거예요. 아무도 없는 것 같은 거예요. 근데 문정혜 목사가 그날 새벽 예배 끝나고 내려오는데, 마음이 눌려갖고 내려오는데, 그게 화요일인가 그랬어요. 목사님, 지금 왕상 18장 상황입니다. 정오에 이르러 엘리야가 나아가 그들을 비웃어 가로되 더 크게 외쳐라, 니네 신이 잠들었나 보다. 그랬더니 그들이 바알이야 바알이야 하더라. 지금 마귀가 바알이야 하고 발악을 하고 있는, 그걸 바라보는 이스라엘이 얼마나 두려웠는지. 850명이 자해를 하고 피를 뿌리면서 바알이야 막 그러나 하나님이 비웃으라고 하십니다. 엘리야가 비웃은 거거든요. 이제 마귀의 마지막 발악입니다. 이 말을 듣는데 내 배 밑에서 힘이 확 솟는 거예요. 그래가지고 수요일날 나가갖고 비웃었습니다. 이 마귀 새끼들아 막 그러고 우리가 이긴다, 여호와가 이긴다. 그러고 그날 아주 대차게 기도했어요. 근데 그 다음날 목요일날 새벽부터 느껴요. 아무리 먹통 같은 사람일지라도 다 느꼈어. 오늘 임재가 있다. 따라해보세요. 먹통도 느끼는 넘치는 임재. 아멘. 그때 그 목사들이 몇 명 있었는데 하나 아주 호들갑 떠는 목사가 올라오더니, 그날 호들갑 떠는 목사가 기도콘인데 올라와서 호들갑을 떨면서 여러분 이 임재 느껴지세요? 와, 이거 느껴지세요? 근데 왜 호들갑이라고 표현하냐면 그날 예배 인도자가 이창호야. 이창호 목사가 막 이제 예배를 준비하고 있는데 여러분 이창호 때문에 온 건 아닌 거고요. 그 얘기를 굳이 해야 되냐? 누구 때문에 왔는지가 뭐가 중요해? 이거 이창호 목사 기름 부음은 아니고 여러분 이게 무슨 일이죠? 그날부터 완전히 공기가 바뀌었어요. 그날부터 기도가 달라지고 그 교회에 사람들이 밀려와. 그 교회는 루머가 많아가지고 머무르고 이사 온 사람이 그 교회 나오면 옆집 아줌마, 안 믿는 아줌마 가서 문 두드리고 그 세대기 몰라서 그러나 본데 그게 이상하대요. 이런 교회였어. 근데요, 그날 이후부터 암 환자들이 그냥 치유되고 다 죽어가는 사람들이 막 살아나고, 그냥 한 주에 사람들이 20명, 30명, 많이 온 날 45명까지 그냥 밀려와. 그래갖고 1부, 2부, 4부 드리고, 기억나십니까? 앉을 데가 없어서 현관 노비까지 앉아가지고 그 누구누구 집사 열받아가지고, 아니 차 저기 10분 거리에다 대놓고 걸어나왔더니 예배당도 못 들어가 열받아서 집에 가고 막 그런 일이 벌어지는. 사랑하는 여러분, 돌파합시다. 이 시즌에 기도할 때입니다. 아멘. 우리 자리에서 일어나십시다. 우리 일어나셔서 주님 크게 외치고 한 5분 정도 2가지 기도하는 거예요. 첫째, 한번 따라해보세요. 주여. 따라해보세요. 주여. 갈망의 영을 깨워주소서. 성령이 우리 속에서 단시감으로 우리를 깨우시기를 축원합니다. 지칠 줄 모르는 우리의 영을 내모시고 나의 체질, 기질 이런 거 뛰어넘어 하나님의 영이 우리를 내몰아가시기를 축원합니다. 크게 따라해보세요. 주여 갈망케 하소서. 또 따라해보세요. 주여 마땅히 빌 바를 알지 못하는 나를 간곡케 하소서. 오늘 주께서 우리의 간곡케 하심을 깨운 이후에 우리 한 번 더 따라해보세요. 주여 돌파하는 영을 부어주소서. 오늘 갈망이 꺼져가는, 하나님의 나라와 주의 전에 대한 갈망이 야금야금 식어져가는 거, 이 핑계 저 핑계, 이 원인 저 원인, 뭐 이 사건 저 사건, 남 탓 누구 탓 교회 탓 아닙니다.
오늘 우리의 영혼을 깨우시길 바랍니다. 갈망은 있는데 어떤 분은 또 힘이 없습니다. 기도하려고 그럴 때마다 눌리는 것 같은 거예요. 주여가 안 나와요. 주여, 이게 안 되는 거예요. 기도가 안 되는 거예요. 하나님, 오늘 씨름케 하는 영, 돌팔게 하는 천사를 보내소서. 여러분의 인생이 야곱처럼 지금 짐태양랑에 있는 상황이 있다면 푸념하고 있지 마세요. 아멘. 도림이 없는 인생이나 방백들 바라보지 마세요. 하나님과 돌파케 하는 영을 받아 하나님 우리의 허리를 붙잡아 내밀고 가게 하여 주옵소서. 돌파하게 하여 주옵소서. 오늘 갈망이 식어가는, 빼앗기는 원수가 갈망을 야금야금 여러분을 마멸공작을 통해 훔쳐가는 분들은 갈망을 회복할지어다. 갈망도 있고 사모함도 있는데 힘이 없어요. 하나님 영력을 주옵소서. 미카엘 진양의 하늘의 군대를 파송해 주옵소서. 주여의 교회의 큰 천사를 다음 단계를 넘어 하나님의 쓰나미를 탈 수 있는 큰 천사를 보내어 주옵소서. 우리 두 손을 높이 들고 주를 돌파의 함성을, 주님이 그만해라 됐다 할 때까지 돌파의 함성을 외치고 한 5분 정도 방언하며 대적하며 갈망을 구하며 하나님의 얼굴을 구하며 각자의 상황에 맞게 부르짖어 기도합니다. 기도합시다.